Hayırlı gün, gaziz millettəşlər, hürmetli qonaqlar. Sizni Tatarstanның işlikli hizmettəşləri forumunda selamlayız. Bu yıl 11-ci tapqır uzdırıla. Ayağındanlıq basıp тұрған kişli işmekerler katlamı bugün halkımızның tirəgi hem ışanışlı toyanışı. Şuna da bizning mınday jiyinlar halkımız turmuşunda mühim vaqığa bulup kabul etile. Bizning bu forumimizni men bütün Dünya Tatar Kongresining eng zo'r qurultaylarına tinglar edim. Bu çınnap da şulay. Çünkü milli yanarışını tartıp baruvchi tüpkeş bulup işmekerler katlamı tıra. Vatanımızda mı, çit illerde mi, milli turmuşning maddi negizin Tatar biznesi təmin ete. Dünya meydanına çıkkan Sabantoy bayramlarini alayık. Alar köp uçraqta işmekerler tırışlığı bilen uza. Dürüstün aytik, bu bayramlar Tatar halkının eng matur sifatlarını dünyaga tanıda. Әбет işmekerlerge xas bulgan unganlık, tapkırlık, tırışlık sifatları da halkımızның abroyuna hizmet ete, milletimizning derecesini kütere. Tarihtan bilgili, 19. asırdan 20. yüzge köşken çırda Tatarның kişili medeni küterilişin milli kapital təmin etken. Şuşu çırda Tatarның ziyalı katlamın, intelligensiyasın әлі de halkımız tilinde bulgan ataklı medreseler hazırlagan. Bu medreselerine milletimizning büyük şahısları, zor kapital toplagan biznes vekilleri tutkan. Bugün halkımızның mümkünlikleri köpke zoruraq, çünkü bizning barımız içinde ruhi tirek hem tayanış bulgan kişli Tataristan Respublikamız var. Misal için Tatar işmekerlerin Tataristan bile hizmetteşlik etüğü, tübeklerde hem türlü illerde Respublikanın sevde, iktisadi vekillerin 40'tan artık Tataristan sevde yurtlarını açarga mümkünlük birdi. Şuşu işlerinin devamı bularak bütün dünya Tatar işmekerlerinin yardımlaşu asosiyasiyası da barlığa kildi. Bizning fikrimizce әлігі uyuşma gelecekte Tataristan bile hizmetteşlik etü meydanına öğrilir. Bulay dep oylarga bugün tulu nigiz var. Ama şunusunu da aytira kerek. Soңғы yıllarda sevde yurtlarının işçenligi şaktı sülpenlendi. Әбиталарның işçenligi Tataristan'a da bigirek de çittegi milletteşlerimizge Tatar uyuşmalarına big kirek. Belki bugün alarның işçenligin uyuşturu hem kilev için maksus bir strukturu bulduraya vakit jitkendir. Bizning big uңышlı proyektlarımız da var. Şular arasında Çilebi'de yaşayışı tanılgan işmeker hanım Lena Kolesnikov'ның zor tırışlığı bile uzatırgan Tatar kızı beygileri. Alar indi halkara meydanға çıktılar. Şulay Мәскәүдә yaşayışı işlikli Tatarlar yerdemi hem Tataristanның Rusiya Federasyasındaki vekili Ravil Ahmetшин tırışlığı bilen her yılını anda Tataristan günleri hem Tatar yaşları forumları uza. Şulay Özbekistan'da yaşayışı Tatar işmekerleri de kalışmay. Alar tırışlığı hem Tataristanның resmi vekili Ramil Shakirov'ның yerdemi bilen anda da her yılını zorlap Tataristan günlerini uzuralar. Rusiya tübeklerine kilgende Novosibirsk qalasında her yılını türlü tübeklerdeki Sibirden yaş milletteşlerimizni jiyip Sibir yaşları jiyinlarını uzduralar. Bu zor külemli çaralarının maddi negizden işmekerler təmin ete. Mındı misallarının tağında devam eterge de mümkün bulur idi. Biz Tataristan Respublikası Prezidenti Rüstem Minnikhanov'a bik rahmetli. Anın tırışlığı bilen tübeklerde, çit illerde Tatar tırmışı küzge körünüp canlandı. İlde hem dünyada çın Tatar faktörü barılığa kildi. Biz bunu federal hakimiyetler, ayrıca Rusiya Tışkı İşler Ministerliği münasebetlerinden körüp turabız. Hiç şeksiz, bu bik şartlıklı görünüş. Prezidentinin Tatar cemaatçiliği hem jirli işmekerler ve aşıraşuları ayrım məgnəgə iyi. Çünkü Rüstem Nurgaliyev milletteşlerimiz turmuşu bilen iklastan kızıksına faydalı kengeçlerin biri hem yardımından kaldırmay. Hürmetli kollegalar, bugünkü oturuşta Rusiya Federasyasının 66 tübeginden hem 28 çit ilden 700 delegat katnaşa. Birinci tapqır katnaşucu tübekler de var. Bugünkü oturuşta Tataristan Prezidenti Rüstem Nurgaliyev Minnikhanov katnaşa. Oturuşta şulay hükümet agzaları, Tataristan parlamenti deputatları, Senegat hem Sevde Palatası vekilleri, türlü şirketler yetekçileri, Tataristanның resmi vekilleri, Tataristanның rayon hem şehir başlıkları, Rusiya Federasyası tübeklerindeki hem çit illerdeki Tatar uyuşmalar vekilleri, din ehilleri, cemaat işlikleri hem jurnalistler katnaşa. Bilgili bulğaça, kişe forumның birinci gününde siz 5 türkümge bölünüp fikir alışuda katnaştınız. Alarda çın məqrəsində yana ideyalar, türlü ülkelerge qaqılgan kızıklı fikirler aytıldı. Milletinin kileceği turunda işlikli təqdimler yangıradı. Germaniyanın Tüben Saksoniya tübegi Premier Ministri Stefan Weil bizning forumga Qıtlay telegramması jibergen. Anda mındı yollarda var.
Форум эшенә, анда катнашучыларга эшлекле сөйләшүләр һәм яңа файдалы элемтәләр булдыруны телим. Киләчәктә дә Татарстан белән Түбән Саксониянең элемтәләре ныгыр дип ышанам. Бирдә залда Түбән Саксониyaдан килгән бизнес вәкилләре утыра. Мин аларны барыбыз исеменнән кайнар сәламлыйм һәм Татарстанга ешрак килегез дигән теләкләрне ирештерәм. Чыгышларга күчкәнче без утырышның регламентын расларга тиеш. Чыгыш ясарга теләүчеләр шактый күп, 20дән артык, шуңа күрә чыгышларны 5 минут белән чикләргә тәкъдим итәм. Каршылар булмасмы? Тавышка куеп тормыйм, алай булса, килештек. Чыгышларга күчәбез. Беренче сүзне Башкортстан Республикасы Дәүләт җыены Кырылтай депутаты, Башлеспром акционер җәмгыять директорлар советы рәисе, Башкорт урман сәнгате җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять президенты киңәшчесе Әблязов Ирфан Шакирҗан улына бирә. Рәхим итегез. Исәмисез, хәерле дуслар. Татар теле белән мин яхшы сөйли алмыйм, поэтому чтобы вакыт аз бирделәр миңа. Сөйләрмен рус телендә, чтобы тизрәк ягънатырга. Наша компания в Башкирии начала работать с 2003 года. Купила предбанкротное предприятие и сейчас его развила. У нас работает порядка 6 тысяч человек. В основном занимаемся производством, должен был фильм здесь быть, но его почему-то там не получается. Производством фанеры, ДВП, ДСП и также такие как уголь, этилоцетат, уксус, который мы отправляем до 80% на экспорт. Основа нашей компании находится в Саратове, значит, который производит стекло, кирпич, известь, ну и другие материалы, которые идут на строительство. Наша компания начала свою работу 30 лет назад почти, 21 апреля 2017 года будет нам 30 лет. Компания называется «Нарат», руководитель которой Аблязов Камиль Алимович, ну, всем, наверное, известный. Но это не самое важное. Работаем, стараемся, получаем прибыль, и эту прибыль стараемся распределять не только для того, чтобы получать благо для себя, но и стараемся делать для того, чтобы поднимать культуру татарскую в том регионе, где мы работаем, где мы живем и общаемся. Именно в Саратове мы уже 30 лет совместно со всеми обществом, нашим татарским обществом, помогаем татарской школе, содержим ее, помогаем учителям, имеем класс шахмат, который открыл Анатолий Карпов, и наши дети успешно занимают первые там места по области и в России по шахматам среди детей. Уже несколько лет подряд выпускники татарской школы в 100% составе поступают в вузы. Ну и я думаю, что они востребованы не только как бы у нас в области, но и за ее пределами. В начале нашей деятельности мы вынуждены были брать на работу и в руководящий состав руководителей других национальностей. Потому что татарских как бы не было, и они были, но, может быть, не в таком количестве, которое было необходимо. Ну и поставили себе задачу воспитать этих ребят, чтобы они смогли быть руководителями. И я на сегодняшний день практически на 90-95% на всех наших предприятиях руководят ребята татары. Это как директора, коммерческие директора, финансовые директора, начальники отделов. И, в принципе, справляются не хуже, чем других. И таким образом, у нас воспиталось порядка 100 человек, руководителей, которые способны руководить не только заводом, фабрикой, но, в принципе, могут работать уже главой региона, там, может быть, и в будущем. Также мы работаем в политике. Значит, если я выбирался в Саратовской областной думе трижды и дважды в Башкортостане. И также у нас молодые ребята, которые были моими помощниками, мы тоже их выбирали в городские собрания.
Значит, как правило, татары стараются, там, где их мало, стараются не идти в политику и не идти именно быть представителем власти. Вот. Ну, проводим работу, показываем, как это можно, что это возможно татарину выбраться. И это получается при старании, при совместной работе. Лозунгом на всех моих выборах было жить и работать вместе. То бишь, берге турурга, берге ишлерге, то бишь берлек. Когда совместно мы работаем, вот в Саратове, к примеру, собираются все бизнесмены, собираемся, определяемся, что нужно в школе помогать там примерно 300 тысяч там, или 100 тысяч в месяц, а в празднике до 300 тысяч, чтобы людям платить. И мы собираем 115, 120, 105, и мы эти собираем деньги и платим этим учителям, извиняюсь, и платим всем этим учителям, чтобы они могли достойно преподавать и не искать там дополнительных денег собирать у своих учеников. По культуре, значит, я думаю, что не у всех могут похвалиться регионы, где имеется собственная земля в 17 гектаров на берегу Волги, ну вот у нас просто мы живем на Волге, для проведения сабантуя, который так сабантуя любого другого праздника. Она у нас выкупленная нормальная земля, которую у нас уже теперь не отберут, и мы на ней уже 30 лет проводим сабантуй. Сабантуй проводим опять же за свой счет и за счет тех бизнесменов, которые мы сообща собираемся перед этим, определяемся, кто, сколько, чего и как, и мы его проводим. Бюджет, как правило, практически не участвует. Также мы проводим праздники Казумясе, проводим татарские дискотеки, где стараемся девочек и мальчиков татар знакомить, потому что не всегда этого получается, чтобы могли видеть друг друга и потом впоследствии пожениться. Вот. Это уже как пошло в правило, и приглашаем артистов из Татарстана, Башкортостана, и они проводят вот эти вечера, ну, как бы знакомств. Все это проходит без алкоголя, что сабантуй, что вечера для молодежи. В Башкортостане вот буквально вот с 17 по 19 ноября провели съезд краеведов. Собралось более 200 человек. Значит, поднимали актуальные проблемы, собирались как ученые, так и бизнесмены. И все в один голос говорят, что надо вместе, надо сообща, и надо как бы вот делиться теми достижениями, которые достигли в тех или иных направлениях, не только в бизнесе, но и в культуре, в политике и тому подобное. Поэтому мы открыты, можем хоть в онлайне, хоть в личных беседах, пожалуйста, можем пояснять, как это мы делаем, что мы делаем и как это у нас это получается. Значит, самое главное, что мы за 30 лет ни с кем практически не поругались и ни с кем не могли как бы получиться, и мы совместно работаем со всеми татарами, которые находятся у нас в области и в регионе. Есть, ну как немножко нужно будет ложку дегтя обязательно бросить в бочку меда. Ну, проводится в Башкирии, к примеру, там вот этот съезд краеведов. Но почему бы не может приехать туда руководитель Конгресса татар? Может же приехать, там нет ничего страшного, приехали, и люди бы видели, что это мы вместе, что мы работаем сообща. Проводятся другие организационные вопросы, и тогда можно было бы все это порешать. Значит, на сегодняшний день в Башкортостане работает более 5-6 человек руководителей, которые как бы получили как бы тамгу на направление от татар. И там они бьются там этими лбами в решении тех или иных проблем. И каждый старается: я старше, я старше, я старше. Поэтому просьба: можно ли назначить одного? И тогда и выстроить вертикаль той власти, и под него уже как бы работать в эту программу для того, чтобы те татары, которые там находятся, они могли понимать, кто главный и какая там политика ведется, для того, чтобы была и поддержка, и культура в том регионе. Если в Саратовской области это все отлажено, это тоже изначально было не совсем легко и хорошо, потому что, ну, как вы знаете, татары у нас, если брать образно, на конях, и редко кто пытается первый слезть с нее.
Один там на рысаке, а другой на кляче. Но тем не менее оба на конях и стоят, и не пытаются с нее сходить. Поэтому нужно кто-то первый должен сойти, провести переговоры и определиться, что делаем, как направляем для того, чтобы то население, которое живет на этой земле, татарское население, могли участвовать в нем, потому что у нас 90% населения, я понимаю, сейчас я заканчиваю 15 секунд, оно не участвует, и его надо привлекать. 90% они живут своей жизнью, и только 10% участвуют в этой общественной жизни. Вот нужно эти 90% разбудить, привлечь и показать, что мы вместе и работаем, и живем. Бергә эшлибез, бергә торабыз. Киләсе чыгыш ясар өчен сүз Ульяновск өлкәсе эшмәкәрләрне үстерү буенча корпорация идарәсе рәисе Гайнетдинов Руслан Шәүкәт улына бирелә. Рахматыгыз, исәнмесез, кадерле дуслар. Действительно, я хотел бы, и меня попросили здесь рассказать об опыте, который есть в Ульяновской области по выстраиванию взаимоотношений бизнеса и власти, то, каким образом предприниматели могут реализовать себя и реализовать себя во всех своих направлениях. Ну, отдельно нужно сказать, что сильные бизнес-объединения, которые существуют сегодня, к сожалению, не везде, это залог, один из главных факторов хороших взаимоотношений и хороших лоббистских возможностей. Это и продвижение интересов, это и продвижение проектов, ресурсное обеспечение кредитными инструментами и государственными программами поддержки бизнеса. Объединение предпринимателей татар, например, в Ульяновской области, одно из сильнейших среди всех общественных объединений, и ваш покорный слуга в свое время возглавлял и был президентом подобного объединения, бизнес-клуба «Симбер», и это позволило во многом войти предпринимательскому мнению и нашим представителям в управление основных институтов развития региона, а это важно, в управленческую команду региональную. Наверное, не надо говорить тоже, каким образом это влияет на решения, которые принимаются в отношении бизнеса. И благодаря этому плотному взаимодействию нам впервые в России удалось внедрить ряд хороших, полезных для бизнеса инструментов. Это и налоговые каникулы, это и замороженные ставки по ЕНВД во всех муниципалитетах, это и внедрение предупреждения вместо штрафов по всем статьям КАП, региональным полномочиям. Это в 3 раза снизить ставки по упрощенной системе налогообложения для всех производственников социальных видов деятельности, промышленников, переработчиков сельхозпродукции. Это возможность на 15 лет освободить крупные инвестпроекты от налога на прибыль, имущество, недвижимость и также предоставление земли без торгов. Отдельное направление, связанное с IT-индустрией, о чем как раз коллеги сказали, они сегодня получают самую низкую существующую ставку по налогам, которая возможна сегодня в российском законодательстве. 1% они по упрощенке. Это компании в основном на стартапе в течение первых 5 лет своего развития, которые, безусловно, сегодня создают экономику будущего. Вторая наша общая, наша совместная задача всех тех делегатов, которые здесь присутствуют, это, безусловно, развитие деловых коммуникаций как между нами, между регионами и с бизнесом Татарстана. Татарстанские инвесторы, например, успешно работают в Ульяновской области. Есть несколько крупных инвестиционных проектов, пришедших буквально в последние годы. Наши строители и промышленники успешно работают здесь. Успешно взаимодействуют наши муниципалитеты, например, наш крупный авиастроительный район Заволжский, глава которого здесь присутствует, и Новосавинский авиационный объединенный район не просто дружат, что называется, домами, но обмениваются бизнес-делегациями. Только в этом году 2 бизнес-делегации совместные приехали и в Казань, и в Ульяновск. В целях укрепления взаимодействия по инициативе губернатора Морозова на сегодняшний день создан деловой совет Республики Татарстан и Ульяновской области, в который вошли все приграничные муниципалитеты наших регионов, руководители общественных объединений предпринимателей, ведущие в регионах, институты развития. Завтра, кстати, в рамках 8-го форума «Деловой климат», который традиционно в Ульяновске проходит, состоится первое заседание этого делового совета. Я всех, пользуясь случаем, официально приглашаю. И наша задача
задача сделать это качественной коммуникационной площадкой между нашими предпринимателями. Наша задача в данном случае как Института развития запустить кооперационные механизмы, открыть окно возможностей и, как сказал Рустам Нургалиевич на Сочинском форуме, показать нашему бизнесу, где счастье есть. Потому что задача вот нас, институтов развития, и нас, как предпринимательских объединений, как раз выстроить вот эту вот дорожку, линейку, показать, где есть ресурсы, какие необходимо направить в бизнес, и поддержать, что называется, тех, не кто штаны последние донашивает, а тот, кто сильный и готов развиваться дальше. Вот это, безусловно, наш основной приоритет. Ну и завершая свое выступление, предприниматели, и особенно предпринимательские объединения предпринимателей татар, это не только бизнес. И мы слышали сейчас от нашего коллеги из Башкирии, и даже здесь я много вижу на деловом форуме представителей культуры, представителей других социальных отраслей и направлений. Безусловно, предприниматели татары прежде всего, это исторически в нас заложено было всегда, те, которые беспокоятся и сегодня остаются, наверное, не побоюсь этого слова, единственным негосударственным институтом сохранения языка, культуры, образования национального, безусловно, родного и поддержки всех тех народных традиций, инициатив, которые есть у нашего народа. И я считаю, что развитие бизнеса, развитие предпринимателей, вот такого характера ответственных предпринимателей, которые здесь собираются и благодаря этой площадке могут коммуницировать и заряжаться дополнительной энергией, безусловно, считаю, это залог нашего успешного развития и нашего будущего. Спасибо. Пермь крайы, Кунгур районы, Тортуз ауылы крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Алмаз Альбертулы Хавыевка бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, хәерле көн, хөрмәтле Рустам Нургалиевич. Агымдагы елда эшләгән эшләребез белән уртакташып китәсем килә. Беренче Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитетының 2016 елга алынган эш планы нәтиҗәле рәвештә үтәлде дип кую әйтергә була. Пермь крае татарлары милли мәдәни мөхтәрияте бу зур эш планнарында билгеләнгән үз эшләрен тулы рәвештә үтәде. Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты белән бергәләп милләтпәрвәр Рәшит Яхфаровның 70 еллыгына багышланган чаралар югары дәрәҗәдә оештырылды һәм шул уңайдан Рәшит Яхфаровны онытмаган өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Барда район Таң газетасының 85 еллыгы крайның барлык татарлары өчен зур бәйрәм булды. Бу бәйрәмдә Пермь крае губернаторы Басаргинның урыннардагы татар һәм башкорт милли оешма җитәкчеләре белән очрашып, халыктан бирелгән сорауларны Пермь крае хөкүмәтенә контрольгә алырга боеруы, алдагы көннәрдә күп кенә проблемаларны чишү өчен зур ярдәм булыр дип ышанып калабыз. Бу чарада шулай ук конгресс вәкилләре катнашуы безнең өчен зур ярдәм. Шулай итеп, Татарстан Республикасы һәм Пермь крае арасында мәдәни яктан эшлекле хезмәттәшлек тулы рәвештә һәм берүзсез дәвам итә дип билгеләргә нигез бар. Икенчедән, кыскача Кунгур район татарларының һәм үзебезнең фермер хуҗалыгыбыз белән бердәм эшләрендә тукталып китәсем килә. Милли тормыш, иҗтимагый эш алып бару чагыштырмача күп чыгымнар таләп итми, ләкин башкаларга үрнәк булып, этәргеч булып тора. Тортуз авылы җирләрендә эшен алып барган хуҗалыгыбыз агымдагы елда 120 гектарда бәрәңге һәм 95 гектарда яшелчәләр җитештерде. Аның 60 гектары кәбестә, 20-се кишер, 10-сы чигендер, 5-се суган иде. Узган ел иң коры елларның берсе булып истә калыр. 10-нчы елда да бездә мондый кырлык булмады. Бәрәңге билгеле булган Голландия технологиясе кулланып 75 сантиметрлы грибиннарда үстерәбез. Моның өчен барлык машиналарыбыз бар. Алар Гримма, Амазона, Лемкон фирмаларыныкы. 120 гектар мәйданга эш комбайн булуга карамастан, 15-нче елда күп яңгырлар яву сәбәпле 30 гектардан артык бәрәңге кар астында калды. Бәрәңге уңышы 50 тоннага җитә иде. Бу ел казып алган бәрәңге былтыр калганнан да киңрәк булды. Орлыкка үрчетү өчен узган ел элитаны Германиядан кайтартык. Валюта курслары югары булган сәбәптән аның бәясе 90 сумга җитте. Яшелчәләр сугарылып үстерелә, шуңа күрә уңышлар тотырыклырак.
Кәбестә үсентеләрен кассеталарда үстерәбез, моның өчен туфракны Псков өлкәсеннән кайтартабыз. Кассеталарга орлыкларны кул белән чәчәбез, аз күләмдә автоматлаштырылган чәчкечләр куллану отышлы түгел. Җирен өстенә үсентеләрне Шикимагли машинасы белән тортабыз. Ул үсемлекләр арасында төгәл куярга мөмкинлек бирә, үсемлекләр арасын. Куллану максатына һәм вегетация азынлыгына карап 1 гектарга 27 меңнән 55 меңгә кадәр үсемлек утыртыла. Шмуцер культиваторы белән 2-3 мәртәбә рәт арасында тупрак йомшартыла, өстәмә ашлама бирелә. Сугарыр өчен 4 барабанлы су сиптерүчләре кулланабыз. Аларны теләсә кайсы урынга күчереп, төрле елда төрле басуларны сугарып була. Кәбестә үстерүнең иң зур проблемасы бүгенге көндә ул бөҗәкләр. Безнең зонага хас булмаганнары. Төгәлрәк әйткәндә, кәбестә күәсе. Соңгы 2 елда һава температурасы югары, чагыштырмача дымлылык түбән булу сәбәпле бу бөҗәк җәй эчендә буын биреп иң зур зыян китерә. Соңгы 3 елда гына килеп чыккан бәла ул. Күә калдырган яралар аша үсемлеккә төрле авырулар үтеп керә, кәбестәнең саклану вакыты кими. Кәбестәнең берилешен җәй һәм көз айларында кырдан туры кул белән җыеп сеткаларда сатабыз. Икенче өлеше кул белән киселеп, транспортерлар ярдәмендә агач контейнерларда тутырылып, саклагычларга куела. Кәбестә иң күп кул эше кулланыла торган культура. Әгәр тирә-якта башка татар авыллары булмаса, аны үстереп булмаган булыр иде. Умуш җыйганда 140-тан артык кеше җәлеп ителә. Ел дәвамында 40 кеше даими рәвештә эшли. Узган 2 елда кишерне спринклерлар ярдәмендә су сибеп үстерәбез. Бу усул Израильдә киң таралган. 3 ел анда барып тәҗрибә тупладык. Мәсәлән, алар 1 гектардан 100 тонна якын кишер алсалар, безнең күрсәткечләр әлегә 100 тонна гына. Азрак уңыш алуның сәбәбе сатып алучыларның таләпләре белән дә бәйле. Алар кыска һәм сынмаучан кишер сырлар. Шуңа күрә кыска формалы гибридлар үстергә туры килә, димәк күләм кими. Чигендер һәм суган шулай ук билгеле технологияләр кулланып җитештерелә. Югары уңышларның сире технологиядә генә түгел, аның таләпләрен төгәл үтәлешендә. Бүтән яшелчәләр Голландия фирмалары орлыкларыннан җитештерелә. Гомумән алганда эшкәртелгән җирләр җитми, чәчү әйләнеше кулланырга мөмкинлек юк. Шуңа күрә яшелчәлек һәм бәрәңге үстерүдән тыш бертеклеләр кирәген күздә тотып, истәп 1000 гектар җир арендага алдык. Шуның 300 гектарын быел көздән сырып куйдык. Теләсә нинди урында яшелчәлек белән шөгыльләнеп булмый. Шуңа күрә күләмнәрне саклап калуда һәм мәйданнарны арттыруда проблемалар бар. Шуны әйтәсе килә, аяк аста яткан ресурсны кулланып булмый хәзер авылда. Безнең елгаларда таш, ком, сазлыкларда торф бар, ләкин аларны алырга ярамый. Һава торышы һәм климат кына тискәре йогынты ясамый хәзер авыл хуҗалыгына. Россиядә яшелчә һәм бәрәңге җитештерү өчен кирәкле ресурслар тиешле сыйфатта һәм күләмдә җитештерелми. Ул техникага да, орлыкларга да, пестицидларга да кагыла. Үткән 2 ел эчендә бүтән чыгымнар якынча 2 мәртәбә артты, бары тик валюта курсы үсү исәбенә. Җитештергән продукциягә бәяләр артмый, дәүләт ярдәме үз күләмендә калды, яисә кимеде. Мәсәлән, мелиорациягә бу елга кадәр субсидияләр бөтенләй бирелми иде. Хәзерге көндә яңа техника алу мөмкин булмый башлады. Авыл хуҗалыгында дәүләт сәясәте үз эшен эшли, гомумән җитештерү күләмнәре арта. Нәтиҗәдә конкуренция күтәрелде. Элеккеге алымнар кулланып, хуҗалык алып барып булмый. Яңа шартлар, яңа караш, яңа алымнар һәм усуллар кулланырны таләп итә. Базарда бер-беребез белән көрәшмәс өчен бүгенге көндә тирә-яктагы яшелчә үстерүчеләрне берләштереп, сбытовой кооператив оештырдык. Дәүләт ярдәме белән 2700 тоннага суыткычлар куелган 2 яшелчә саклагычы төзедек. Алга таба юган һәм фасовать ителгән продукция сатарга ниятләнәбез. Шулай ук сатып алучыга якын айыр өчен сәүдә челтәрләренә керергә әзерләнәбез. Хезмәттәшлеккә килгәндә берничә тәкъдимнәр әйтеп үтәсе килә. Беренчесе,
кулланышта булган техника базары булдыру. Бүгінгі күндә импорт техникага булган бәяләрне күздә тотса, бу бик кирәк һәм оештыручылар өчен отышлы эш. Европа һәм Америкадагы кебек җайга салынса, ул бик терәк булыр иде бүгенге көндә авыл хуҗалыгына. Икенчесе, Татарстан Республикасының икътисадын авыл хуҗалыгына ресурслар җитештерүгә юнәлтерү. Мәсәлән, Казанда данлыклы химия мәктәбе нигә шул пестицидларның тәэсир итү матдәләрен җитештермәскә? Россиядә бер генә шундый матдә дә җитештерелми бүгенге көндә. Өченчесе, бәрәңге орлыгын үстерү турында берничә сүз әйтәсе килә. Татнис, селекцион казанышлар бар бу юнәлештә. Ләкин эш сұртта гына тукталып калырга ярамый. Билгеле түгел әле аларның кайсы базарда кирәк буласы. Нигә югары репродукцияле орлыкларны күп күләмдә җитештерелми? Әле булса Европа илләреннән сатып алабыз, аннан да сыйфатлы материал килми башлады. Ничек җае килә, кем бәхетлерәк шулар сыйфатлы орлык алырга мөмкин, ә мөмкин хуҗалыкта булмаган җир кертергә, алар берсе дә тикшерелми бүгенге көндә, әгәр карантин авырулар булмаса. Бу уңайдан Алчак компаниясе эше ышаныч тудыра. Шулай ук мин алдагы елларда әйткән тәкъдимемне кабатлыйм. Эшлекле хезмәттәшлек төпле булсын өчен Россиядә яшәгән эшмәкәрләр өчен аерым махсус грантлар оештыру яхшы булыр иде. Эшлекле хезмәттәшлек форумы шуннан да файдалы булсын иде, икътисади яктан да, иҗтимагый яктан да. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сүз Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының Германиядәге сәүдә икътисад вәкиле Гатауллин Тахир Миясәр улына бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле президент, президиум, Татарстан эшләре хезмәттәшләре форумда катнашучылар. Рөхсәт итсәгез, хәзер Татарстан белән Германия арасында сәүдә өлкәсендәге хезмәттәшлек турында рус телендә сөйләп китермен. Сегодня уже некоторые мои коллеги уже рассказывали о успешной работе между Германией и Татарстаном. Я хотел бы отметить несколько цифр. То есть у нас за 2015 год суммарный оборот между Республикой Татарстан и Германией составил более 1 миллиарда евро. Более 80 компаний работают и тесно сотрудничают с Республикой Германии. Вот. В этой связи хотел бы на сегодняшний момент представить вам организацию Татарстан International, которая уже несколько лет успешно работает на территории Германии. Основной задачей организации является развитие экспортного потенциала Республики Татарстан. В рамках этой работы обеспечивается получение потенциальными экспортерами необходимого минимума знаний и умений по внешнеэкономической деятельности, что позволяет снять определенный психологический барьер при принятии подобного решения. Это, в свою очередь, способствует экономии средств и времени при выходе на зарубежные рынки. К задачам Татарстан International относится прежде всего содействие экспорту продукции, деятельность получения условий доступа на немецкий рынок, оказание информационно-консультационной поддержки в реализации экономических интересов. Нами были уже успешно реализованы подобные продукты, и это относится не только к Республике Татарстан, но и тем нашим соотечественным, которые находятся на всех территориях нашей большой Родины. Свою деятельность Татарстан International осуществляет в тесном взаимодействии с Министерствами промышленности, экономики Республики Татарстан, муниципальными образованиями, выставочными обществами, кластерами, союзами и региональными центрами развития. Мы оказываем следующие услуги. Это регулярный мониторинг рынка Германии, предоставление информации о выходе на рынок, информация о международных релевантных выставках и прочих мероприятиях. Также это касается сертификации продукции, логистического сопровождения, таможенных оформлений, страхования, а также совместных, на следующий год мы уже подготовили ряд мероприятий совместных с Конгрессом татар по выставочным мероприятиям, осуществлению бизнес-миссий или деловых поездок с целью продвижения продукции. В сферу деятельности Татарстан International, кроме продвижения татарстанской продукции производственно-технического назначения, также входит оказание материальной и финансовой помощи национальным культурным автономиям и соотечественниками. Нами совместно
с основными представителями общественных организаций, которые являются Татарланд Дойчланд и молодежная организация Аргамак, было уже в этом году и последние 10 лет организованы и сабантуи, осенние встречи татар и прочие мероприятия. В свою очередь приглашаю вас, уважаемые соотечественники, к плодотворному сотрудничеству в сохранении и развитии отношений между Германией и Татарстаном. Спасибо вам за внимание. Казан шәһәре җәмәгать эшлеклесе тарих фәннәре кандидаты Биктимирова Тәминә Әхмәт кызына бирелә. Хөрмәтле президентыбыз, хөрмәтле кунаклар, сезнең шундый Казаныбызда бергә җыелып, сөйләшә алуыгыз белән, матур җыеныгыз белән тәбрик итәм. Тормышыгызга киләчәктә бәхет, эшләрегездә уңышлар теләп калам. Минем бүгенге чыгышымның исеме татарның игелекле байлары дигән иде. Шуңа күрә мин Казан байлары Бертуган Апанаевлар, Үтәмешевлар, Юнысовлар, Сайдашевлар, Казаковлар, Мансуровлар һәм башкаларның тормышлары турында рәхәтләнеп сөйләр идем дип хыялланган идем. Аннан соң менә Казан белән генә бетми бит әле. Карагыз әле пенсия якларына чыксак, Баишевларны. Аларның исемнәре хәтта безнең атаклы Словар Брагаус һәм Эфрон словарына кадәр кертелгән. Әгәр Урал якларына чыксам, булар Яушевлар, Оренбург якларына чыксам, булар Хусейновлар. Буларның татар халкына күрсәткән игелекле хезмәтләре әйтеп бетерә ала торган түгел. Татарыбызның тарихына күз салсак, татар халкының үзара бердәмләп, ярдәмләшеп яшәүләре турында мисаллар бик күп, Аллага шөкер. Екатерина патшабикә Казанга килгәч башына килгәндер дип уйлыйм мөгаен. Ул 1975 елның 17 ноябрендә приказ общественное презрение дигән указ кабул иткән. Һәм шушы указ нигезендә Россиянең бөтен губерналарында ярлыларга, ауруларга һәм ятимнәргә ярдәм итү оешмасы төзү бурычын куйган. Казанда мондый оешма 1782 елда төзелгән һәм беренчеләрдән булып Казанда ятим балалар өчен приют ачылган. Булар кемнәр ачкан, шуның исеме белән Александров, Николаев һәм Юнысовлар приютлары дип йөртелгәннәр. Юнысовлар приютларының әле бинасы исән, барып карасыгыз килсә, бу Габдулла Тукай исемен йөрткән урамда Софиян белән кичелгән пишмакта бер өлеше генә калган исән сау. Юнысовлар приюты Казанда иң яхшы приютлар булган. Чөнки Александров һәм Николаев приютларына караганда һәр балага 2 мәртәбә артыграк акча тотылган. Балаларның бу приютлары ягында хастахана ачылган. Казанның атаклы Казан университеты профессор Казимбек аларның сәламәтлеген карап торган. Һәм балаларга билем дә бирелгән. Һәм яңадан кабатлап әйтәм, атаклы педагогларыбыз Хәсән Гатагабәши һәм Мөхиттин Корбангалиев аларга дәресләр биргәннәр. Балалар монда дөньяви һәм дини билемнәр алганнар. Алланың рәхмәте булсын. Казанның менә шушындый игелекле Юнысовларның әле моның белән генә битми яхшылыклары. Аларга бу яхшылыклары ичендә Станислав ордены биргән патша хөкүмәте бүләкләр биргәннәр һәм шуңа җавап итеп Юнысовлар үзләренең приютларына һәр елны 52 баланы кабул итәргә йөкләмә алганнар. Урыннары җәннәттә булсын. Моның белән генә битми дип әйтүем шуны әйтәсем килә. Юнысовлар Казанда Ивабач ире таралгачыннан мөселманнар өчен махсус хастахана ачканнар. Аларның мәктәп мәдрәсәләр, мәчет мәдрәсәләргә биргән акчалары, игелекләре, зиратларны карап торулары турында сөйләсәм, тагын сүз узакка китә, 5 генә минут биттеләр. Казанның Аллага шөкер мондый байларын мин санап киткәнем, алар бер генә булганнар, бер генә булмаганнар. 1891 елның ачлык вакытында сез беләсез, Казан губернасында һәр 3 ел сайын кабатланып торган ачлык. 1891 елның ачлык вакытында Казан губернасыннан Донбасс, Сибир, Урал шахталарына, нефт промысларына, балык промысларында 158,185 кеше киткән. Менә шул вакытта ярдәмчесе калган ачларга Сайдашев, Үтәгәнов, Галиевлар ашханәләр ачып көн сайын башта 300 кешене тукландырганнар бушка, аннан соң булсан 1000-га кадәр җиткән. Усмановлар үзләренең йортларында ачканнар шушындый ашханәне. Усмановлар йортында Аллага шөкер исән. Усмановлар көн сайын 800-дан алып 1000 кешегә кадәр кешене бушлай туйдырып, азыкландырып, аларны аш үлемнән коткарып калганнар. 1898 елда Казан шәһәрендә
Мөселманнарның җәмгыяте хәйрия оешмасы төзелгән. Ярый әле махсус булган, чөнки әгәр бергә булган булса, татар акчасының кая киткәнен белеп булмаган булыр. Шушы хәйрия җәмгыятьләре татар халкының тормышында бик зур роль уйнаганнар. Алар татар халкының тормышыннан һәр өлкәсенә үтеп кергәннәр һәм ярдәмнәрен, оештыра алган ярдәмнәрен кызганмаганнарга файдагыз. Бу җәмгыятьләрне татарның иң затлы зыялы байларына биргәннәр. Бу җәмгыятьләрнең иң беренче эшләре татарның мәгарифенә игътибар иткәннәр дип әйтергә. Булар салган мәчетләр, мәдрәсәләр салганнар һәм мәдрәсә саласың икән, аның янында мәчет салдыру да мәҗбүри булган. Булар салган мәдрәсәләрнең саны искиткеч. Татар кайда яшәгән шушы байлар аркасында мәдрәсәләр салынган. Бу татар мәгарифенә ни өчен шушы кадәр игътибар бирделәр икән дип әйтсәк, бердән патша хөкүмәте татар мәгарифенә бер генә сум да акча бирмәгән. Икенчедән, безнең динебез буенча наданлык бик зур хурлык эш саналган. Шуңа күрә исегезгә төшерегез әле, татарның беренче догасы әлифба бит. Әлифби тиси җимхи әбиләрегез өйрәткән булса хәтерегезгә төшерегез. Менә шулай итеп татар кайда яшәсә, шунда мәдрәсә салган, шунда мәчет салган. Бу татар мәгарифенә биргән, күрсәткән игелекләр белән Оренбургта яшәгән Хусейновларга тиңнәр булыр микән? Булар Оренбург өлкәсендә 40 мәдрәсә салдырганнар. Салдырып кына түгел, анда мәчет дә бар. Салдырып кына түгел, аларның бөтен чыгымнарын да үзләре күтәргәннәр. 60лап мөгаллимгә, яңача укыткан мөгаллимнәргә акча түләгәннәр. 200дән артык мәктәп мәдрәсәләргә булар уку әсбаплары биреп, аларның кирәк вакытта ярдәмнәрен кызганмаган акча биреп торганнар. Менә шундый булган Хусейновлар һәм иң мөһиме, алар 20дән артык татар яшьләрен ел сайын чит илләргә укырга җибәргәннәр. Мәскәү, Петербург, Истанбул, Ливия, Бейрут университетларына җибәргәннәр. Монда аларга әйтеп аларга шундый наказ булган. Сез бары фәннәрне генә өйрәнмисез. Сез монда баргач дәүләт төзелеше һәм җәмәгать эшләре алып барырга да өйрәнеп кайтыгыз дип әйтә торган булганнар. Кайткач бу студентлар 4 ел буенча Хусейния мәдрәсендә дәрес бирергә тиеш булганнар. Мин уйлыйм, ни өчен дәүләт төзелеше? Мөстәкыйль дәүләтебезгә өметләнгәннәрдер дип уйлыйм. Шулар өчен белгечләр хәзерләгәннәр дип уйлыйм, бу татар байларына Алланың рәхмәте булсын. Хусейновларга яңадан тиң кешеләрне кемнәрне куяр идем? Әле Хусейновларны мин Әхмәт һәм Мәхмүд байларның Казан губернасында 10 ел эчендә 20 мәдрәсә салганнарын әйтеп китә алмадым. Тагын кабатлап әйтәм, мәдрәсә салып кына түгел, аларның бөтен чыгымнарында бу байлар үзләре алып барганнар. Әхмәт Гани Хусейновның да әле Аллага шөкер Мәрҗани урамында йорты сакланган. Бер казып, бер барып карасак иҗатларын. Рәхмәт укып, шуларның урамнарында җөрсәк әле бергә. Хәзер буларга тиңнәр итеп яңадан Уралда, Көньяк Уралда Яушевларны атар идем. Яушевларның сәүдә йортлары Мәскәү, Варшава, Ташкент, Сәмәрканд, Әулиата, аннан арсың Көньяк Уралның шәһәрләрендә, Кустанайларда буларның 10ннан артык сәүдә йортлары бар. Һәм 7 ярминкәдә Кытайның Гылҗа шәһәрендә яңадан сәүдә офислары бар. Һәм менә шушы байлыкны, шушы Яушевларның яңадан татар халкына хезмәт итүгә тотканнарын беріп сокланасын, шаккатасын. Троицкий шәһәрендә булган буларның төп йортлары, аларның бабаларында әйтеп китим, Казанга Иван Грозный килгән вакытта буларның бабалары Гайса Яуш Иван Грозныйга каршы чыккан. Казанны алгачыннан ул Көньякка киткән Уралга, шунда Троицкий шәһәрендә төпләнгәннәр алар, һәм шу Троицкий шәһәрендәге җәмгыяте хәйрияне дә җитәкләгәннәр. Кустанай шәһәрендәге җәмгыяте хәйрияләре, мондагы төрмәләргә попечительләр булу, мәчетләр ачу, мәдрәсәләр ачу, буларның кылган игелекле эшләренең бик азы гына әле. Вакытым бетә торгандыр инде, куркып сөйлим, җәмәгать гафу итегез, зинһар өчен. Менә
Муллагали һәм Әхмәдвали Яушевларның аларның мәдәниятка, мәгарифкә булган игелекләрен күреп шаккатам. Төркстанда яшәгән 11-нче гасыр ахыры 12-нче гасыр башы яшәгән төрки шагыйрыбыз Әхмәд Ясәвинең мавзолеен төзергә дә булар 82 мең сумнан артык акча биргәннәр. Ул вакытта акчаларны санап тормыйм, сез белә торгансыздыр, хәзер ничек исәпләнә торгандыр. 82 мең сум акча биргәннәр. Татарларның 1905-1917 елларда үткәрелгән мөселман съездларының барысына да акча биргәннәр алар. Матди ярдәм күрсәткәннәр һәм катнашканнар. Әле буның гына битми. Казакларның беренче әдәби журналы да шушылар акчасына чыккан. 1000 дәнә хәдисләр җыентыгын таратулар дисеңме? Һәм Троицкий шәһәрләрендә, Көньяк Уралның бөтен шәһәрләрендә мәдрәсәләр һәм мәчетләр салдыруларында әйтеп китми, кабатлап әйтеп китмичә буларның булмый. Шушы Яушевларның гаиләсеннән чыккан, гаиләсенә килен булып төшкән Гайния Яушеваны аерым әйтәсем килә. Ул Октябрь революциясеннән соң Харбин шәһәренә китә. Харбин шәһәренә киткәч, 1920 елда Татарстан автономия республикасы төзелгәч, котышкыч ачлык башланган. Ишетеп, үзебезнең мөфтиебез Ризатдин Фәхретдингә хат яза. Ул иң беренче татарның күренекле мөгаллимнәренең исемнәрен сорап яза. Һәм шушы мөгаллимнәрнең адресларын Риза Фәхретдин җибәргәч, икешәр пытлы посылкалар сала безнең мөгаллимнәребезгә. Бу бер генә мәртәбә булмаган, берничә мәртәбә булган. Бу архивларда бу турыда мәгълүматлар сакланган әле. Аннан соң Муллагали Яушевның бер улы кире кайткан Россиягә һәм 38-нче елны атылган. Хәзер бетерәм. Регламент. Хай җаным. Тагы хатын кызлар турында гына әйтим. Муса Җәлилгә менә шушы Германиягә киткән улы Муса Җәлил оешмасына ярдәм итеп торган. Хатын кызлардан менә әле генә үткәрдек, ачтык Фатиха Аитова Яушеваның музеен. Ни өчен Фатиха апага дип шуны гына әйтим. Ни өчен Фатиха апага ачтык соң музейны? Фатиха апа Казанда ачлык вакытында тимгиреп жүргән татар балаларына, татарның кыз балаларына 2 мәктәп һәм 1 гимназия ачкан. 3 ел буенча чит илгә, Берлин, Вена шәһәрләренә барып, Прага шәһәрләренә барып, шушы музей, шушы гимназия өчен киләчәктә аның музей ачу булган хыялы, шушы музей өчен әсбаплар алып кайткан. Һәм 1916 елның 29 октябрендә ачылган. Тагын бер генә ханым турында әйтәм. Сәлим Гәрәй Жантуринның хатыны Суфия ханым Жантурина бу. Алар Суфия ханым Жантурина тәфкилевләр нәселеннән. Булар мирзалар гына, булар дворяннар. Шушыларның гадәттә урнашкан буенча русча мөхиттә тәрбияләнгәннәр, әмма Суфия ханымның әнисе кыз балаларын гына булса да үзебезнең мөселман диненә, ислам диненчә тәрбияләргә тырышкан. Һәм Суфия ханым үзенең имесендә Килем авылында ир балалар, кыз балалар өчен мәктәп ачкан, кыз балалар өчен әле һөнәрле булсыннар дип Петербургка барып, току эшенә өйрәнгән, 24 току станогын алып кайткан һәм шушы кызларны Рәхмәт Мине ханым, сезнең язган китапларыгыз монда берничә сез аларның барсында сөйләп чыксагыз, без только сезнең генә тыңлар идек. Рәхмәт. Минем уйлавымча, сез биргән мәгълүматлар залда утырган безнең эшмәкәрләргә, бизнесменнарга бик кирәкле информация, чөнки без дә шул турыда уйлыйбыз, әле безнең шәхси мәктәпләр, шәхси гимназиялар, шәхси мәдрәсәләр ачкан байларыбыз киләчәктә Алла бирсә булачак. Без шул якка табан хәрәкәт итәбез. Бу безнең сәясәтебез, безнең республиканың тоткан юлы. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Әгәр дә теләүчеләр булса, аның белән элемтәгә кирип, мәгълүмат алырга мөмкин. Ул язган китаплар барысы да сатуда бар. Мин сүзне Мәскәү шәһәреннән килгән компания төркеме президенты Ахматов Исмагил Тимир улына бирәм. Я быстро расскажу о 3 основных антикризисных стратегиях, которые мы выбрали в ближайшие последние годы в области экономики, в области культуры и в области образования. Первое, что касается экономики. Как говорил Толстой, загребай повыше, все равно снесет. Мы решили создать несколько крупных мировых брендов. Вот один из них, который сейчас я представлю, это керамика Арскин, самый современный материал в области архитектуры. Керамика Арскин активно
развивается. В 2008 году это понятие появилось. 2010 год рынок немножко, скажем, шевельнулся. В 2014 году он достиг примерно 2 миллионов квадратных метров. В этом году мы ожидаем порядка 10 миллионов квадратных метров. В 2020 году это будет несколько сотен миллионов квадратных метров. Совершенно новый продукт, которым мы занимаемся, и продукт однозначно высокого мирового уровня. В мире реализованы проекты. Не листается. Италия, конечно, торговый центр фасады. Тайвань, жилой комплекс фасады. Южная Корея, фасады, культурный центр. Малайзия, Австралия. Проекты в России. Материал прекрасен для фасадов. Опять же, Москва-Сити, в самом центре, IQ-квартал, замечательный фасад. Школы наши любимые. В городе Пушкино фасад школы. Жилой комплекс «Легенда» Санкт-Петербург. Все фасады сделаны керамикой Арскин. Материал прекрасен для пола. Соответственно, еврейский культурный центр в Барвихе. Наши замечательные друзья, замечательный пол. Все довольны. Офис Сбербанка, Санкт-Петербург. Стены. Метро Новоясеневская и многие другие станции метро. Стены практически все делаются из керамики Арскин. Жилой комплекс «Садовые кварталы», внутренние интерьеры, полы, стены, керамика Арскин. Ванные комнаты. Все стены, все полы покрыты керамикой Арскин, современные прекрасные интерьеры. Другой пример. Мебель из Арскина. Столешницы, кухни, фасады, ступени. Проекты в Татарстане реализованы. Школа для одаренных детей в райцентре «Богатые собы». Стены, скульптура выполнены из керамики Арскин. Торговый центр «Мега» Казань. Центр семьи Казан к универсиаде был сделан. Стены, пол. Значит, следующее. Мы уже 2 года назад открыли наш офис в Дюссельдорфе, поэтому с коллегой с удовольствием готов это обсудить. В центре Дюссельдорфа прекрасный большой офис, где опять же наша керамика представлена. Сейчас идет подготовка реализации проекта «Аэропорт Дюссельдорфа» и многие другие. И тут переговоры по строительству завода в Германии по производству керамики Арскин. Арскин сохраняет природный камень. Мы практически полностью сейчас заменяем природный камень Арскином, потому что материал по красоте превосходит, по всем своим характеристикам превосходит, по цене превосходит. Мы сберегаем лес, соответственно, много коллекций, которые полностью заменяют деревянные коллекции. Очень красиво, функционально, не горит, не гниет и так далее. Построен завод сейчас как раз вот в эти кризисные годы в Калужской области у господина Артамонова. Сейчас уже началось производство. 27 марта будет большая презентация, открытие официальное. Я приглашаю всех желающих. Будет очень с итальянскими музыкантами и так далее. Будет прекрасное открытие. Вот, завод подписан, и наша большая мечта в этом году, в следующем году начать строительство завода в Татарстане, потому что материал однозначно обладает очень высокой экспортной составляющей. Для всех стран мира это материал новый, все его с удовольствием готовы покупать. Вторая мировая наша премьера в области искусства, и, наверное, многие из вас уже нас видели, то есть мы много делаем мозаичных интерьерных решений, это самые красивые, самые, скажем, интересные проекты, в том числе делаем разного рода храмы, дома Дворца культуры, литераторов, полы мозаичные, это очень красиво, школа в городе Тарусе, детская, стадион «Спартак», пирамида, сделанная из керамики Арскин. Это мы напоминаем немножко о нашей выставке, которая проходила во время универсиады. 3 месяца наши замечательные мозаики стояли в Кремле и радовали татарстанцев. Никто не хотел отдавать нам обратно наши мозаики, но они путешествуют дальше по всему миру. Спасибо за внимание и очень надеюсь, что все это произойдет. Рахмат сезгә. Без чыгышларны аннан соң әле дәвам итәрбез. Хәзер сүзне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка бирәбез. Хәерле көн, хәерле милләттәшләр, барыгызны да
Татарстан сәламлейбез. Бер күрешү үзе бер гомер. Менә нәрсә генә булса да, шушы форум ул киңәя бара. Ел саен без менә шулай күрешеп, сөйләшеп, күп кенә кызык проектлар турында ишетәбез, күп кенә үрнәк турында ишетәбез. Менә элек нинди хәлләр булган, менә монда бик матур сөйләү булды. Һәм киләчәктә ничек бергә булып, менә эшмәкәрләр аша аларны безнең эшебезгә кушып, үзебезнең телебезне, динебезне, гөрүф-гадәтләребезне саклау мәсьәләсен куябыз. Без кая гына барсак та үзебезнең милләттәшләр белән күрешергә тырышабыз. Менә Америкада, Европада булдык. Бүтән регионнарда, бүтән илләрдә булганда да тырышабыз. Әлбәттә, әгәр дә безнең ниндидер конгресс бар инде, конгресс аша эш бара. Әгәр дә бу эшкә эшмәкәрләрне кушып җибәрсәк, аларның мөмкинлекләрен шушы мәдрәсә булдыруы, сабантуй үткәрүме, укыту мәсьәләләренә кушып җибәрсәк, ул безнең милләтне көчәйтә. Шуңа күрә менә әле сезнең чыгышлар булачак, күп кенә аралашу булачак. Барыгызга да менә шушы форумга килүегез өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Безнең тарафтан, республика тарафыннан көчтән килгән ярдәмне без күрсәтергә тырышырбыз. Менә шушы очрашу да безнең өчен бик зур шатлык. Шуңа күрә барыгызга да исәнлек, саулык, эшләрегездә уңышлар һәм без сезне үрнәк итеп күбегезне күрсәтәбез. Монда инде иң булганнар, иң уңганнар килгән һәм шул үрнәкне бүтән татарларга да күрсәтергә кирәк. Ничек итеп Самарада эшләр, ничек Ульяновскида эшләр, ничек Пермьдә эшләр. Татарстанда безнең бик уңган эшмәкәрләребез бар. Чит илләрдә ничек эш куелган, ничек итеп оештыралар. Менә ул үрнәкне безгә дөнья буенча таратырга кирәк. Аны тарату өчен менә сезнең белән эшләргә кирәк. Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт, уңышлар. Һәм безнең бүләкләребез бар. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә нәтиҗәле хезмәттәшлеге татар халкының телен, мәдәниятен һәм традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Омск шәһәре Татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы советы рәисе Алимбаев Тамир Алимбай улына Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале тапшырыла. Самараның Дуслык төбәк иҗади иҗтимагый оешмасы президенты Канюкаев Фәхретдин Бәдретдин улына Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале тапшырыла. Татар халкының телен, мәдәниятен һәм традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә өлеш кертүе, масса күләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә нәтиҗәле хезмәте өчен Яңарыш мәгълүмат нәшрият үзәге автоном коммерциячел булмаган оешмасы директоры баш мөхәррире Төмән шәһәреннән Сәгыйтова Алсу Мөхәммәтәмин кызына Татарстан Республикасының атказан матбугат һәм масса күләм коммуникациялар хезмәте дигән мактаулы исем бирелә. Татар рухы татар җирле милли мәдәни мөхтәрияте Магнитогорск шәһәре иҗтимагый оешмасы советы рәисе Тахиров Кадиминур Минсалих улына Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Мариэл төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы советы әгъзасы Галәүтдинов Наил Нургали улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә.
Татарстан Республикасы Президенты буйрыгы нигезендә Кыргызстан Республикасының туган тел татар башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый берләшмәсе әгъзасы Насыров Рафик Рахимҗан улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Чувашстан Республикасының Татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы Советы әгъзасы Хайретдинов Наил Гаязетдин улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Барыгызны да чын күңелдән тагын бер котлыйм. Барыгызга да уңышлар. Рәхмәт сезгә. Чыгыш ясар өчен сүз Кырым Республикасы Татарлары Конгрессы рәисе, Ларешес тарихи музей тыйлыгы директоры, Татар Тур халыкара проектының авторы Гулливер Аультинга бирелә. Рәхим итегез. Селям алейкум, сайыглы ве достлар. Сезге Крымдан селям, Джилы Крымдан селям. Уважаемый господин президент, президиум, участники форума, сегодня я хотел бы представить вам один проект, который, может быть, внесет новый импульс в объединение татарского мира. Можно презентацию там, 9 номер? Я являюсь учредителем Крымского исторического музея-заповедника, который находится в городе Бахчисарай. Это не государственное музейное учреждение. Следующий, пожалуйста. В основу этот музей был открыт 5 лет назад, и в основу музейного собрания легла коллекция, которая была собрана во Франции. Я 10 лет жил во Франции и по всему миру выкупал все, что связано с историей татар, с историей Крыма. Это подлинники. Следующий, пожалуйста, слайд. Это и гравюры, и литографии, и открытки, и фотографии. Следующие. Книги, карты, манускрипты. У нас одна из богатейших вообще коллекций по истории татар и истории Крыма. И 5 лет назад вот было решено открыть музей. Следующий, пожалуйста. Который располагается, вот на фотографии видно, на территории комплекса Девлет-Сарай. Это место, где была первая ставка гераев. Кстати, это был один из центров управления в 15 веке. Гераи оттуда управляли и Крымом, и Казанью одновременно. Там сохранился только... Вот мы в двухэтажном здании, а там сохранилась медресе, самая старая татарская медресе в России 1500 года, баня и, конечно, могила есть известного просветителя Исмаила Гаспаринского. При переходе в состав Российской Федерации нам было зарегистрирован наше музейное учреждение как музей-заповедник. Это первый в России негосударственный музей-заповедник. Вот 134 государственных, один наш. Но мы занимаемся еще и охраной памятников. Сейчас Республика Крым готова передать нам 10 памятников федерального значения Золотой Орды. Если вместе с Татарстаном в сотрудничестве можно будет заниматься научными исследованиями. Следующее. Один из наших главных проектов – это сделать из Бахчисарая Крымскую Женеву, международную площадку. Мы придумали такой тренд, разработали Бахчисарай – город истории, мира и согласия, где бы на основе многовекового мирного существования появилась бы такая площадка, и мы эту идею активно лоббируем на международном уровне, на российском и внутри Крыма. Следующий. В Девлет-Сарае у нас вообще-то своя какая-то автономия там полностью. И один из пунктов посещения международных делегаций и в российский период, и прежде мы принимаем и бывших руководителей страны, вот видите, и царских особ, и послов, и потому что музей обладает своей вот такой некой дипломатической миссией, статусом. Следующий, пожалуйста. Мы проводим для реализации проектов различные международные переговоры. Сейчас это одна из самых активных площадок в Крыму народной дипломатии. Вы знаете особый статус Крыма, но хочу сказать, что на международном уровне, со всеми ограничениями, мы являемся одним из лидеров. Следующее, пожалуйста.
Ну, у нас есть свой протокол приема делегаций, где всегда возлагают цветы великому просветителю татарскому Исмаилу Гаспринскому. Следующий. Ну, мы, как я уже говорил, участники всех международных конференций по Крыму, по статусу Крыма. Следующий. Для нас Республика Татарстан является самым главным стратегическим партнером и единственным. Это наши отношения начались после визита президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова в Бахчисарай 5 марта 2014 года. С тех пор мы очень активно связаны, интегрированы, взаимоинтегрированы, если можно так сказать. Следующий сайт. На базе нашего музея был открыт филиал Института истории Марджани, руководитель Рафаэль Хакимов, Крымский научный центр, который успешно работает. Это один из успешных проектов Республики Крым. Там 15 ученых, они все, ну, это является частью Института истории, соответственно, финансируется бюджетом Татарстана. Следующий. Ну, мы проводим международные конференции. В Крыму проводить международные конференции не так просто, тем не менее мы вот на этот статус довольно-таки успешно выходим. Следующий. Понятно, выставочная деятельность. В Казанском Кремле уже прошла выставка. В этом году была выставка Национального музея Республики Татарстан. Сейчас мы буквально привезли тоже 170 ценных экспонатов 15-18 века в Казанском Кремле. Они уже готовы после монтажа. На днях будет открытие выставки. Это мечеть Кул-Шариф. Следующее. Ну, конечно, сотрудничество Всемирной ассоциации содействия татарских предпринимателей. Следующее. Ну, а теперь, собственно, о проекте. Это просто было некое резюме, чтобы имели представление, кто этот проект представляет. Мы предлагаем создать, как бы объединиться и создать международный туристический маршрут «Татартур», который бы, ну, в основу можно историю, конечно, так как она у нас обширная и великая, которая бы объединила вот во всеединое, да, видение о тюрко-татарских памятниках или памятниках тюрко-татарской цивилизации, показала бы наше национальное гостеприимство, многообразие татар Казани, Крыма, Тюмени, Сибири, Астрахани и других регионов. Этот маршрут был бы международный, не только как межрегиональный, но и международный, связывал бы с соотечественниками, которые проживают в Китае, и в Европейском Союзе, и в Турции. Вы знаете, что в Турции проживает несколько миллионов татар. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, понятно, он бы показал и историю, и доордынский период, и Золотой Орды, и татарских ханств, и более поздний период, и взаимосвязь с русскими княжествами и государством. Следующий. Ну, татары, потомки Золотой Орды, наследники Золотой Орды, соответственно, этот период и вообще этот колоссальный пласт, он привлекает и ученых, и туристов, поэтому наша задача его популяризировать. Следующий. Ну вот, показать, естественно, вот памятники, то, о чем я говорил. Следующий, пожалуйста. Вы знаете, у нас сегодня как-то вот туризм, ну, туроператоры отдельно, памятники немножко в стороне, все это разбросано, Сабантуй отдельно проводится. Вот Татартур — это некая такая система, которая бы объединила во все единое целое, создал бы мощную базу информации, и туры бы вот проводятся, организуется Сабантуй. Он, наверное, не должен быть только для там, областной общины, он может быть и международным, и более того, его надо привлекать и, ну, желающих посетить Сабантуй татар или не представителей других народов из других регионов. Такие праздники, они очень, ну и вообще этнокультура, она интересна для иностранцев, поэтому это колоссальный вот такой фундамент для того, чтобы объединить целое, мы могли бы создать целую туриндустрию Татартур, и она очень будет пользоваться популярностью в рамках развития внутреннего туризма Российской Федерации. Следующий слайд. Да, понятно, что у нас есть богатое исламское наследие, но в головах оно вот разрознено. Да? Допустим, кто знает, где древняя татарская мечеть, не все смогут сказать, она находится там в Старом Крыму. Кто знает, где единственный татарский дворец, он находится в Бахчисарае, его строил Сахиб Герай, который был ханом в Казани, потом ханом в Крыму. Следующий слайд.
Естественно, татары всегда толерантно относились ко всем конфессиям, и в период даже Золотой Орды очень много появилось и монастырей, и церквей, поэтому нам нужно воспитывать и самих себе эту толерантность и показывать ее другим. Следующий слайд. Безусловно, ну, я полагаю, что коллеги, может, меня поддержат, чтобы центром международного туристического маршрута стал Казанский Кремль. Он бы вот, ну, такая вот центральная точка. Для Татарстана вообще этот маршрут помог бы привлечь дополнительно, я не знаю, там десятки, сотни и даже миллионы туристов, потому что вот эта вся сеть, которая бы развивалась бы по регионам. Более того, я вот знаю, что в Всемирный конгресс татар входит более там 400 организаций. Все они могут выполнять функции информационно-туристических агентств по популяризации этого маршрута и, естественно, посещении Татарстана. Следующий слайд. В Татарстане не только есть Кремль, есть Свияжск, Булгар, огромные средства вложенные. Это готовая инфраструктура, в отличие от других регионов, которые еще необходимо подтягиваться. Поэтому Татар-тур – это как раз-таки дополнительный приток туристов. Следующий слайд. Ну, в Крыму мог быть и наш комплекс центром Девлет-Сарай. Следующий слайд. В Крыму есть памятники, вот я уже Ханский дворец, мечети, это все древнейшие татарские памятники, уникальные, сохранились. И с присоединением Крыма, да, Крым вернулся в Россию, но татары выиграли в чем? Не только объединяются с крымскими татарами, но и получили как бы такой прямой доступ к общему татарскому наследию. Следующий слайд. Это, безусловно, не только Казань, Крым, это и Москва, это и Укек, и Касимов, это и в Астраханской области, Волгоградская Саральджидит, и Тюмень. То есть и во многих других вот, это и деревни могут быть, не только памятники, то есть все что угодно. И Татар-тур предполагает не только туризм этнографический, но и деловой, и какой угодно, экологический, сельский туризм. Следующий. Ну, здесь вообще я так полагаю, что этот маршрут будет активно содействовать евразийским всем интеграционным процессам. И вообще думаю, что историческая миссия татар в 21 веке – это, конечно, объединять Евразию. Тем более у нас есть большой исторический опыт, когда Пекин, Москва, Булгар, Крым находились в одном государстве. Следующий слайд. Ну, вот у нас есть телеканал ТНВ, замечательный телеканал, который бы мог бы вот как раз-таки этот маршрут популяризировать, вот это движение. Вообще понимание народа это, татарского, да, это движение, общение, достижение. То есть пока мы двигаемся, мы будем жить и развиваться. Ну, может быть, один из девизов этого маршрута мог быть, там, как сказал великий татарин много-много веков назад, от моря до моря. Да? И татарские пласты есть и на Дальнем Востоке, татарские пласты есть и даже во Франции. Я вот 10 лет жил во Франции. Там очень знают хорошо и помнят Рудольфа Нуриева, допустим. Следующий слайд. Следующий, пожалуйста. Ну, разработчик проекта «Наш музей». Мы консультировались вот совместно с Институтом истории Марджания, наш партнер. Следующий, пожалуйста. Ну, вот это основной о Татар-туре, да, и хотел бы сделать там пару объявлений относительно вот выставки, которая будет в Казанском Кремле. Мы, кстати, Рустам Нургалиевич, привезли более 50 монет крымских ханов, татарских ханов. Они там размещены. Наверное, это может символизировать и то, что в Казань можно привозить деньги и хранить в Татарстане, ну, в татарских банках. Да, это может быть один из символов. Ну, в наших отношениях для нас Татарстан гарант, это спина для нашего музея. И мы очень благодарны и президенту Татарстана, и аппарату президента за то, что всегда оперативно оказывает содействие. Ну, касаясь монет еще, я, конечно, тут есть и свои монеты, да, и находят 1000 лет назад нашли монеты. Вот тысячелетие Казани, да, отмечали, а тысячелетие инвестиционной деятельности не отметили, по-моему, не было такого юбилея. И еще одно предложение.
Через 3 месяца мы будем отмечать 3-летие с момента исторического события присоединения Республики Крым в состав Российской Федерации. Но я как человек, который знает, что там и как произошло, да, могу уверенно сказать о том, что Татарстан сыграл историческую роль во всех этих процессах. И более того, за 3 года реализовал массу проектов интересных. Многие из них связаны с нашим учреждением. И я думаю, что вот через 3 месяца имеет смысл организовать выставку, посвященную всем этим сотрудничеству между Крымом и Татарстаном. И мы предлагаем свою площадку нашего музея. Это первый пункт, который посетил президент, и самый наиболее успешный. Сейчас все проекты там реализовываются. И где показать как раз-таки все, что было сделано хорошее Татарстаном в Крыму. Потом это можно в Симферополе, в Казани, в Москве, можно и дальше. Сау болыңыз. Егер бұл проектны бегенсеңіз, иштирак етіңіз, қол тұтыңыз. Следующий слайд, пожалуйста. Бізім Исмаилбей Гаспринский бір сөз деді, не айтты? Тілде, фикірде, іште бірлік. Сау болыңыз. Я думаю, Асхат Ахметович, надо Иванову, госкомитет, у нас тут туризм здесь не представлен, здесь? Надо разработать, это очень интересная программа. И на самом деле это уникальная возможность показать то, что наши связи, откуда мы как, и то, что сегодня Институт истории работает совместно, эту работу тоже одобрить и тоже оказать поддержку. Поэтому эту работу держите на контроле. Спасибо. Рахмет. Хәзер сүз Башкортстаннан Хәзинә тур җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять генераль директоры Сираҗетдинов Камил Алим улына бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле президиум, кадерле милләттәшләр. Башкортстаннан кайнар сәламнарны җиткерәм. Заманыбыз бик тиз үзгәрешләр кичерә. Даими рәвештә модернизация, интеграция һәм дә глобаллашу процесслары бара. Алар туризмны да читләтеп үтмәде. Әмма шунысы, бу процессларның туризмга йогынтысы һәр вакытта уңай түгел, чөнки сәяси хәлләр торышы нәтиҗәсендә илебезгә дә, безнең туристларга да мөнәсәбәт начарая. Нәкъ шушы шартларда илебездә туризмның яңа векторларын эзләр мәҗбүр итә. Ичке туризм исә шуның бер юнәлеше булып тора. Русия субъектларының кайберләрендә башланып кына килсә дә, безнең төбәктә аерым алганда Башкортстан һәм Татарстан арасында милли туризм елдан-ел күзгә күренеп үсеш ала. Мин 2007 елда Хәзинә тур туристик фирмасын оештырып, эшемне Башкортстаннан 12 татар теле укытучысы Казанга алып килүдән башлап җибәргән идем. Турфирма Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән Уфа-Казан арасын бәйләүче туристик компания буларак оештырылды, чөнки Татарстаннан читтә яшәүче татарларның иң зур өлеше миллионнан артык Башкортстанда яши. Бүгенге көндә инде турфирмамның эшчәнлеге сиздерлек киңәйде, активлашты һәм дә туристлар саны да күпкә артты. Бу урында минем Татарстан һәм дә Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелегенә шушы бизнес төренә зур игътибар бүлгәннәре, даими ярдәм күрсәтүләре һәм шартлар тудырулары өчен зур рәхмәт белдерәсем килә. Бүген Казанны, Татарстанны бөтен дөнья белә. Аның үз бренды булдырылды дип һич арттырусыз әйтергә була. Әлбәттә, моның өчен Татарстанның элекке һәм дә бүгенге җитәкчелегенең күп эшләде, күп акча салды. Хәзер шушы чыгымнарны кайтару белән шөгыльләнергә кирәк. Моңа инвестициялар салып, бизнесны активлаштырып һәм шул бизнесның бер тармагы буларак туризмны үстерергә кирәк. Туризм индустриясының бер тармагы инде этнотуризм. Татарстанда моның өчен мөмкинлекләр дә, туристларны кызыксындырырлык милли тарихи объектлар да, маршрутлар да җитәрлек.
Казан үзе Анатол Шариф мәчете, Болгар шәһәрчеге һәм Ак мәчет, Свияжский һәм милләтебезнең сөекле улы Габдулла Тукайның тырлайы гына ни тора. Шулай ук Татарстанның башка шәһәрләрендә дә бик күп тарихи объектлар реставрацияләнде, яңалары төзелде. Этнотуризмга кагылмаса да, Казан аквапаркының даны тирә-яктагы федераль округларда киң таралды һәм ул үз чиратында туристларны җәлеп итү объектына әверелде. Әмма ирешелгәннәрдә туктап калырга ярамый. Соңгы елларда икътисади авырлыклар, дөньяның туризм чәчәк аткан кайбер төбәкләрендә сәяси конфликтлар илебездәге бик күп халыкның чит илләргә чыгу мөмкинлекләрен һәм теләген чикләде. Моннан вакытны сузмыйча турист итеп файдаланып калырга, ягъни илдәге ички туризмны үстерергә игътибарны арттырырга кирәк. Дөньядагы сәяси хәлләр бик тиз үзгәреп тора, ә турбизнес сәясәткә бик сизгер индустрия. Шуңа да бүген актив эш алып бармасак, иртәгә соң булуы бар. Соңгы елларда Казан, Татарстан белән кызыксыну бик артты. Монда мин җитәкләгән Хәзинәтур компаниясының да бәләкәй генә булса да өлеше бар дип мактанмыйча әйтә алам. Ә инде Хәзинәтур фирмасының эшен кичкенә генә бер инешкә тиңләсәк, әнә шундый чишмәләр, елгалар булып ителгән дә нәкъ Казан янындагы мул суын арттыруга башкаларны да җәлеп итәргә кирәк. Моның өчен шушы залга җыелган эшкуарларны этнотуризм белән шөгыльләнергә теләүче һәр кешене минем Хәзинәтур фирмасы күрнәгендә эшләргә чакырам. Алар белән бүген яисә шушы көннәрдә очрашып сөйләшергә, тәҗрибә уртаклашырга, бәйләнеш һәм элемтә булырга әзермен. Франшизаларда тәкъдим итә алабыз. Бүтән дөнья татар конгрессының һәр төбәктә филиалы, бүлекчәсе бар. Әнә шулар аша матбарларны җәлеп итеп, шушы бизнес белән шөгыльләнүдә кызыксындырып, юридик һәм дә кирәк булса матди ярдәм күрсәтеп, милли туризм эшчәнлеген тагын да активрак һәм киңрәк җәелдерик. Әнә шул чагында милли туризмны үстереп, Казанга һәм Татарстанга туристлар агымын, димәк финанс агымын да арттыруга ирешә алачакбыз. Шушы сүзләремә кечкенә мисал, мактанып әйтмим, мин оештырган һәм җитәкләгән Хәзинәтур эшчәнлеге нәтиҗәсендә менә инде 10 ел эчендә Башкортстаннан һәм башка төбәкләрдән Казанның һәм дә Татарстанның милли тарихыбызга баглышлы урыннарында 100 меңнән артык кеше булды. Казанга һәм Татарстанга мин оештырган сәфәрдән бик канәгать булучыларның кайберләре минем үземнең дә күрәсе рәхмәтләрне әйтәсе килүләрен белдерә. Алар белән аралашудан зур канәгатьлек кичерәм. Шул чакларда шөгыльләнгән эшемнең бизнес кына булмавын, ә милләт өчен тырышуның матур бер нәтиҗәсе булуын аңлыйм. Туристлар сөйләвеннән мин шуңа төшендем. Казанда бер генә тапкыр булган кеше бирегә күңеле белән киләчәктә дә һәр вакыт тартылып яшәячәк. Ул монда йөрәгенең бер өлешен калдырып китә. Үзе, әгәр ул милләттәшебез булса, татар халкының язмышы, тарихы һәм бүгенгесе өчен горурлык хисенә тулышып китә. Әгәр дә башка милләт вәкиле икән, безнең халык турында чын барлыкны күреп, үзе дә биредән күпмедер дәрәҗәдә татар булып кайтып китә. Шунысы да истән чыгармыйк. Ул биредә ишеткән, күргән, белгәннәрне туган тумачасына, дус ишенә, таныш белешләренә тартачак, сөйләячәк. Ә бу инде Казанның, Татарстанның данын таныту дигән сүз. Төптәнрәк уйлап карасаң, менә нинди мөһим роль уйный ул Хәзинәтур кебек милли туризм белән шөгыльләнүче турфирмалар, компаниялар. Хөрмәтле җәмәгать, этнотуризм өлкәсендә күпмедер тәҗрибә туплаган кеше буларак, шушы җыенның резолюциясына кертер өчен берничә тәкъдимем бар. Аларның беренчесен югарыда әйттем дә инде. Бүтән дөнья татар конгрессының ил субъектларында вәкилләренә шул төбәктә яшәүче татар эшкуарларын җыеп, этнотуризм юнәлеше буенча эшләргә теләүчеләрне шушы эшчәнлеккә җәлеп итәргә һәм риза булучылар табылса, аларга һәр яклы ярдәм күрсәтүне йөкләтергә. Икенчесе, Бүтән дөнья татар конгрессы һәм татар эшкуарлары ассоциациясе игидасы астында татар конгрессында этнотуризм белән бәйле безнең бизнес проектларны гамәлгә ашырырга ярдәм
күрсәтүче юридик консультациялар берүче махсус бүлек ва интернет портал булдырга. Бүгенге чыгыш ясау белән файдаланып, шуны әйтәсе килә. Казанга һәм Татарстанга ял итәргә килегез. Хәзинәтур белән бергә булыгыз. Минем шушы тәкъдимнәрем хупланыр дип өметләнеп калам. Без булдырырбыз дигәнбез икән, шушы эшләрне булдырыйк. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Зарница җитештерү берләшмәсе генераль директоры Адилҗанов Артур Рәшит улына бирелә. Хәерле иртә, кадерле кунаклар, уважаемые гости, уважаемые друзья. Я займу 4 минуты 26 секунд, постараюсь уложиться. Сегодня в этом зале находятся люди, неравнодушные к судьбе татарского народа, нашей национальной культуры и языка, поэтому разговор наш предельно прямой, откровенный и заинтересованный. В этом плане задача, которую ставит перед собой Всемирный конгресс татар, в значительной мере отвечает обязательствам, принятым республикой в рамках Конституции Татарстана по отношению к соотечественникам, проживающим за пределы республики. Здесь я имею в виду прежде всего содействие сохранению и развитию самобытности, культуры родного языка в местах компактного проживания татар. В последние годы в этой сфере накоплено немало зримых и символических достижений. Исходя из этой благородной миссии, хотел бы акцентировать внимание собравшихся на следующем моменте, что именно язык является ретранслятором и хранителем ценностей культуры. Через него происходит наследование духовного богатства и менталитета нации, осуществляется преемственность связи и поколений. Как депутат Государственного совета и член Комитета по образованию, науке, культуре и национальным вопросам, подчеркну в целом, вопросам сохранения, изучения и развития татарского языка в республике уделено самое серьезное внимание. В Татарстане действительно проводится важная и нужная работа, но ее масштаб, системная и результативность необходимо наращивать. Коллеги, я хочу раз еще подчеркнуть комплексность обсуждаемой проблемы, понимание того, что одним наскоком эту проблему не решить. Если обратиться к принятой в этом году концепции развития национального образования в Республике Татарстан до 2030 года, то в разделе, посвященном ресурсному обеспечению ее реализации, предлагается реализовать систему преподавания с помощью разработки современных дидактических материалов и электронных ресурсов. Иными словами, появляется запрос на внедрение технологий и методик в преподавании. С каким предложением выступаем мы, имея в виду производственное объединение «Зарница», которое я возглавляю? На основе имеющегося опыта и компетенции нами в практическом смысле подготовлено предложение по концепции создания интерактивных тренажеров, игрового и стендового оборудования для изучения татарского языка, демонстрации культурных ценностей и исторических достопримечательностей татарского народа. В чем плюсы? Прежде всего, это наличие оригинальных авторских разработок, активное применение в познавательном процессе современных информационных и аналитических технологий, гибкая адаптация подходов и реализуемых образовательных методик через погружение в языковую среду, возможность расширения содержательных и познавательных программ путем широкого привлечения представителей Академии наук Татарстана, национальной общественности, школ. Хочу сказать, что в ходе реализации проекта детского технопарка «Зарница» нами накоплен значительный опыт и во многом уникальный опыт комплексного использования данного вида оборудования для организации познавательного, опытного, практического процесса в детских аудиториях. Как, например, хотел бы обратить внимание на интерактивный демонстрационный комплекс «Татарстан. Моя республика», предназначенный для изучения достопримечательностей республики. Он представляет себе интерактивную двухсекционную панель, в конструкцию учебного оборудования интегрированы высокочувствительные сенсоры и прием-передающие устройства. На аналогичных принципах действуют электрифицированные стенды, интерактивные терминалы, многофункциональные учебно-тренировочные классы. Производственные базы и технические возможности объединения позволяют создать отдельные технологические решения, которые помогут изучить языки и внедрить новый мультимедийный лингвистический класс. Теоретический мультимедийный класс возможно использовать для изучения любого языка, направленный будет зависеть от программного обеспечения. В качестве первого пилотного экспериментального мультимедийного класса предлагаем разработку и внедрение классов по изучению татарского языка для детей дошкольного и школьного возраста. Как вариант, такой класс можно открыть в Доме дружбы народов Татарстана в Казани. Подчеркну 3 важных момента. По опыту уже упомянувшего нового технопарка, это действует и работает, это интересно детям, они могут потрогать, пощупать, узнать, лучше в игровом формате. Мы тесно сотрудничаем с Министерством образования, и фактически исполнение любых наглядных пособий для нас тоже это не новость. Возможно расширить границы использования методик программ по доступной среде.
и развивать высокотехнологичное оборудование в рамках инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями. Уважаемые коллеги, форум не случайно называется «Деловые партнеры Татарстана», потому что мы все партнеры, предприниматели и руководители. Но культура, язык и национальное самопознание, оно, безусловно, связано с бизнес-средой, с деловой культурой. Мне как-то отец говорил, что культура – это как повидло. Чем шире размажь, чем тоньше слой. Поэтому национальная культура, язык и самопознание необходимо укреплять, сохранять и в глубокой совместной работе. Через образование, через воспитание подрастающего поколения, через милосердие, сострадание и великодушие, и через добро и благотворительность, потому что добро и благотворительность – понятия для татарского народа не чужды. Всех денег не заработать, карманов, к счастью, на том свете нет, поэтому я хочу свое выступление закончить словами небезызвестного классика: «Доброту, чистоту мы от предков берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем». Спасибо. Хәзер сәхнәгә Казан шәһәре Аваз Софт зауыклыгы чикләнгән җәмгыять генераль директоры Архипов Евгений Владимировича чакырабыз. Добрый день, уважаемые члены пленарного заседания и участники форума. Позвольте представить вам наш продукт под названием ByDensity. Это система для отслеживания полного жизненного цикла товара на базе технологии блокчейн. В наше время актуальна очень проблема массового распространения контрафактного товара. По собранным нами исследованиям удалось узнать, что доля нерегистрируемого импортного товара в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического пространства оценивается примерно в 50 миллиардов долларов США, и 15% от этой цифры составляет как раз-таки контрафактный товар. Также стоит отметить, что из-за слабого развития технологий отслеживания товарообмена в различных звеньях цепочек поставок происходит сдерживание отечественных производителей и производителей Татарстана от возможного продвижения своей продукции на внешних рынках и странах ближнего и дальнего зарубежья. Проблема контрафактного товара влияет на различных участников рынка, таких как производители, торговые сети, предприниматели и, в конце концов, конечные покупатели товара. Для производителей контрафактный товар – это потеря репутации бренда, издержки, недополучение прибыли. Для торговых сетей это также судебные риски, потеря репутации бренда, нелояльное отношение к клиентам к их каким-то магазинам, онлайн или офлайн интернет-магазинам. Также хочется сказать, что от контрафактного товара терпит убытки и государство за счет того, что недополучает налоговое отчисление. Что касается государства, эта тема настолько стала болезненна, что на сегодняшний день многие министерства, в том числе и Федеральная налоговая служба, Минпромторг, Таможенный союз, высказывают острую необходимость в маркировке товаров и в их корректном дальнейшем отслеживании. И также находятся в поиске подходящих решений. Собственно, наша система под названием ByDensity представляет собой личный кабинет производителя, в котором можно указать информацию о себе, занести весь ассортимент товаров, который выпускается на производстве. Дальше после этого система маркирует каждую единицу товара, записывает ее в блокчейн, и дальше начинается отслеживание пути товара с момента завода-изготовителя до поступления на прилавок и покупки покупателем. Технология блокчейн сейчас очень популярна в мире и только начинает применяться в России. Ее использование значительно повышает уровень безопасности данных и обеспечивает колоссальную отказоустойчивость системы. Суть технологии в том, что занесенную информацию в блокчейн никто уже не сможет изменить. Существует мировая практика и кейсы внедрения похожих решений за рубежом. Например, в США уже неотъемлемой частью на уровне государства является маркировка животных различными методами и отслеживание ведения базы данных. Также не так давно, несколько лет назад, был нашумевший случай, когда в Китае тысячи детей попали в больницы с различной степенью отравления в результате
употребление некачественной детской смеси. Исходя из этого, компания Walmart с компанией IBM приняли решение о внедрении как раз-таки технологии блокчейн по отслеживанию и мониторингу качественных товаров и товарооборота. Также известная компания, модный бренд Baby Ghost сообщил о начале сотрудничества с блокчейн-компанией о защите своего бренда, репутации от подделок и китайских товаров. Также хочу сказать, что маркировку можно применять в сфере производства запчастей. Люди хотят быть уверены в том, что автомобиль, самолет и корабль являются надежным транспортным средством, а главное – безопасным. Здесь нельзя допускать наличие контрафакта в рабочих механизмах. Все перечисленные рассмотренные кейсы применяются за рубежом, но мы считаем, что могут быть также внедрены в системы производителей и системы розничных сетей как в Республике Татарстан, так и в принципе по регионам России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В чем конкурентное преимущество системы ByteDensity перед другими аналогами? В первую очередь принципиальным отличием является то, что мы не предлагаем какую-то отдельную систему, на которую необходимо всем перейти. Мы успешно интегрируемся в уже существующий комплекс программ, который есть у производителя, и ему не нужно тратить время на работу в совершенно новой для него системе. Это позволит производителям быстрее и проще переходить в систему контроля товара и не будет сильно затрагивать уже существующие отлаженные бизнес-процессы. Также мы предоставляем комплексный фрод-мониторинг, то есть если покупатель у вас проверил товар в магазине, система ByteDensity знает, что он должен находиться в другом и он уже продан, то она мгновенно информирует производителя и соответствующие органы о том, что произведена незаконная продажа товара. Дальше это может быть хорошим основанием к определению каких-то судебных исков, издержек или контроля со стороны государства. Также реализована у нас передача права собственности. Система ByteDensity фиксирует факт приема передачи товара одного участника к другому участнику. Это позволяет контролировать сбыт товара и обеспечивает прозрачную цепочку его жизненного цикла. На основе этого собирается аналитика, которая позволяет производителям и торговым сетям использовать это как инструмент для маркетинга и пиара продвижения своих товаров. Например, можно понять, какие каналы сбыта работают, насколько хорошо, кто и как часто в каких регионах покупает ваш товар. Также отличительной особенностью является доступность. Простому обывателю или покупателю товаров не нужно закупать какое-то специальное оборудование, можно с помощью мобильного приложения в 0 кликов проверить тот или иной товар, убедиться в его действительном оригинальном происхождении, посмотреть всю цепочку его реализации и, соответственно, приобрести его. Также хотел сказать, что благодаря технологии блокчейн система обеспечивает хранение критически важной информации в устойчивом виде, и злоумышленник не может вмешаться в процесс изменения данных о каком-либо товаре. Также хочу сказать, что система ByteDensity на сегодняшний день готова к опытно-промышленной эксплуатации и приглашает к сотрудничеству производителей, которые хотят защитить свой товар, а также бренд от контрафакта и хотят увеличить объемы производства. Спасибо за внимание. Химград Ачык акционерлік жәмгиятының генерал директоры Гизатуллин Айрат Мансуруллина сөз берілі. Хайырлы кадровые душлар, добрый день, дорогие друзья. Я коротко расскажу вам о нашем проекте технополисе Химград. Это индустриальный парк, который находится в Московском районе города Казани. Следующий слайд. Площадь индустриального парка составляет 131 гектар. Мы уже работаем 10 лет. Началось развитие этой площадки в 2006 году с постановления Кабинета министров Республики Татарстан. И основные задачи, которые перед нами стоят, это развитие малого и среднего бизнеса в сфере малотоннажной химии и переработки полимеров. Мы имеем очень выгодную логистику. Сегодня мы предоставляем нашим резидентам бесплатное технологическое присоединение ко всем инженерным сетям. Пожалуйста, следующий слайд. Мы готовы для наших резидентов предоставлять земельные участки с подготовленной инженерной инфраструктурой, готовы предоставлять готовые корпуса в аренду, либо выкуп в качестве части инвестиционного соглашения, которое мы заключаем с нашими резидентами. Следующий слайд.
Важным является и то, что наша управляющая компания работает по принципу одного окна, то есть мы полностью обеспечиваем весь процесс от идеи бизнеса до запуска производства. И все вопросы, связанные с энергоснабжением, с безопасностью нахождения на территории, с запуском производства, обеспечением его сырьем, мы все решаем на нашей территории. Пожалуйста, следующий слайд. Важным фактором является и то, что мы очень плотно работаем с нашими нефтехимическими гигантами, Казаньоргсинтезом, Нижнекамскнефтехимом, и организованы централизованные поставки сырья, в том числе и дефицитного сырья, для наших резидентов. Это, естественно, дает дополнительные преимущества тем компаниям, которые располагаются на нашей территории. Пожалуйста, следующий слайд. Дополнительные услуги, которые мы оказываем нашим резидентам, очень обширны. Мы готовы подобрать для вас персонал, обеспечить ведение бухгалтерского учета, кадрового дела производства, помочь с привлечением финансирования. Очень плотно работаем с финансовыми институтами, как государственными, так и негосударственными. И готовы продвигать продукцию наших резидентов за пределы Республики Татарстан, за пределы Российской Федерации. Пожалуйста, следующий слайд. Сегодня у нас на территории работает уже 268 компаний и частных предпринимателей. Объем выпуска продукции в прошлом году составил более 20 миллиардов рублей. По итогам 2016 года мы ожидаем 20% рост. Объем выпуска продукции резидентами будет более 24 миллиардов рублей. Сегодня в площадку привлечено уже более 16 миллиардов частных инвестиций. Но площадка сегодня имеет возможности для развития. Поэтому я, пожалуйста, следующий слайд, приглашаю вас сегодня посетить Технополис Химград. У нас по программе это запланировано. Мы сможем более подробно рассказать о тех возможностях, которые мы предоставляем, познакомим вас с той продукцией, которую производят наши резиденты. И, завершая свое выступление, призываю вас делать бизнес вместе с Химградом, развивать сотрудничество с нашими резидентами. Спасибо большое за внимание. Иван өлкәсе геопроект жауаплылыгы шикләнгән җәмгыять директоры Файзрахман Талгат улы Шакировка бирәбез. Бисмилля рахман рахим. Уважаемый президиум, уважаемые соотечественники, компания «Геопроект» организована в 2008 году с целью внедрения инновационной продукции на основе льняного волокна, разработанной компанией «Рослан» и Института химии-растворов Российской академии наук в реальный сектор экономики нашей страны. Проблема глубокой переработки льна связана с тем, что короткое волокно используется неэффективно из-за отсутствия технологии его переработки, а длинное волокно используется для выработки достаточно дорогих, чисто льняных и полульняных тканей. Активно предпринимаемы в России в период с 1995 по 2003 год попытки получить из короткого льняного волокна катанин не увенчались успехом. Из 10 закупленных за рубежом изготовленных в России линий катанизации в настоящее время не работает ни одна. В результате большинство заводов по первичной переработке льна и льнокомбинатов обанкротилось, а производство льняного волокна в России упало до 40-50 тысяч тонн продукции, хотя 100 лет назад его производилось 12-15 раз больше. В последнее время стоимость импортированного хлопка возросла в 2-3 раза. В связи с этим освоение производства высокотехнологичной продукции из ежегодно возобновляемого отечественного льняного сырья становится первоочередной задачей государства для обеспечения национальной безопасности на основании проведенных нами научных исследований, опытно-конструкторских разработок и широкой промышленной апробации разработаны технологии получения различных видов продукции на основе модифицированного волокна. Следующий слайд, пожалуйста. На слайде схематично показан процесс получения продуктов из короткого волокна, таких как текстильные изделия, медицинская льняная вата, объемные огнеобезжиженные утеплители, тепло-шумоизоляционные материалы и другие. Далее изображена блок-схема получения биоогни или огнеобезжиженного льняного волокна с различными потребительскими назначениями. Следующий слайд, будьте добры. Имеется положительное санитарное и эпидемиологическое заключение на препарат, наносимый на волокно, что позволяет его применение в промышленных масштабах. Волокно, обработанное препаратом Сагран Био, имеет показатели, отвечающие требованиям, предъявляемым к сырью для изготовления объемного утеплителя. Экологически безопасный огнеобезжиженный объемный утеплитель, созданный на основе данного волокна, востребован в таких отраслях, как домостроение, вагоностроение и другие. При этом доказано, что в качестве исходного льняного сырья можно использовать не только короткое волокно, выделенное из льна долгунца, но и практически не востребовано в настоящее время волокно из льна межеумка. Здесь показана стадия получения объемного утеплителя на опытной базе фирмы Эрка Трючлер в Германии. Далее на 5-м слайде показана многочисленная область применения продукции из глубинных волокон. К их числу можно отнести автомобильную, авиационную, военную промышленность, а также строительную отрасль и другие.
Коротко расскажу о других направлениях получения инновационных материалов из механически модифицированного льняного волокна. На слайде 6 показана блок-схема получения медицинской продукции на основе отбеленного льняного волокна Араслан Мед. Из представленных данных видно, что все полученные медицинские изделия характеризуются высоким уровнем белизны, капиллярности, поглотительной способности, антимикробной активности. Следует подчеркнуть, что они получены без использования экологически опасных хлорсодержащих реагентов и позволяют в полной мере реализовать уникальные природные свойства льна. Все эти изделия успешно прошли комплекс токсикологических, технических и широких клинических испытаний, разрешены к широкому медицинскому применению и серийному производству, рекомендованы к принятию на обеспечение медицинских учреждений вооруженных сил Российской Федерации. Естественно, по результатам государственных испытаний. По нашей технологии проект на предприятии АПК Вологодчина Вологодской области открылось промышленное производство медицинской льняной ваты. Еще одно важное назначение механически очищенного волокна Араслан – это получение из него льняной целлюлозы для производства артиллерийских порохов. Эта технология отработана в Институте химии растворов Российской академии наук, соответствующей военными ведомствами. Причем в результате широких испытаний доказано, что качество получаемых порохов выше, чем из хлопковой целлюлозы. Хотелось бы поподробнее остановиться на аспектах внедрения инновационных технологий в Республике Татарстан. На следующем слайде 7 представим план фабрики нетканных льно-содержащих материалов производительностью 5000 тонн продукции в год. На данном предприятии предполагается использовать высокопроизводительное оборудование для получения высокоочищенного льняного волокна, которое разработано сотрудниками компании «Раслан» совместно с ведущими специалистами немецких машиностроительных компаний. Впервые в мире в условиях завода будет осуществлено практическое внедрение технологии низкомодульной обработки льняного волокна огнебиозащитными составами. Эта технология позволяет практически полностью исключить стоки отработанных растворов, что положительно сказывается на экологии окружающей среды. Как было отмечено выше, из данного волокна будут изготавливаться огнебеззащищенные нетканные материалы толщиной от 1 до 20 см широкого спектра применения. Применяемый метод механохимической обработки льна позволяет производить волокно, пригодное для его дальнейшей переработки на высокоточных линиях мировых производителей. На наш взгляд, именно такой способ обработки позволит получать конкурентоспособную продукцию на основе отечественного сырья. Вышеуказанное производство можно разместить, например, на базе одного из многочисленных технопарков Республики Татарстан. Поставка сырья может осуществляться непосредственно из существующего и функционирующего льняного завода, который расположен в Сабинском районе Республики Татарстан. Механохимически модифицированное льняное волокно Араслан может быть использовано в производстве ткацких чисто льняных и смесовых пряж, высоких и средних льняных плотностей для тканей бельевого, костюмно-платьевого назначения, тканей детского ассортимента, а также в производстве разнообразных пряж для ручного вязания. По этой технологии получается хлопкоподобное волокно, его рыночная стоимость сопоставима со стоимостью хлопкового волокна. Далее на слайде 8 показан план существующего цеха по производству медицинской ваты производительностью 1500 тонн в год, продукции в год. Фабрика располагается на территории Вологодской области в поселке Нифонтово Шекснинского района. Отмечу, что практически все работы, проводимые на территории этого предприятия, осуществлялись по проектным решениям, разработанным в нашей проектной организации совместно с компанией «Раслан» и Институтом химрастворов Российской академии наук. Далее, пожалуйста, слайды, будьте добры. Это вот сам завод показан здесь. Я прошу прощения, уважаемый президиум, уважаемые соотечественники, то, что я выступаю на русском языке. Но прежде чем купить татарские учебники или аудиокурс татарского языка, Всевышний мне дал такой подарок. Супруга у меня из этого города, из Казани. Более того, она закончила дипломированный специалист по преподаванию татарского и русского языка. И вот все эти годы рука об руку при мощнейшей поддержке нашего руководителя Ляпина Фарида Усмановича работает на поддержании и развитии культурно-национальных особенностей нашего народа. Пожалуйста, следующие слайды, будьте добры. Вот многочисленные участвуют и организовывают многочисленные мероприятия. Это вот, например, на кулинарный поединок, и все то, что я быстренько нашел, пока был здесь. Далее вот показан на следующий слайд, это вот наш Ивановский татарский театр под руководством народного артиста России Кашаева Мухаммада Башаровича.
Далее, вот мой дедушка в свое время, послевоенные годы, с Чистопольского и Апостольского района мои предки приехали в Иваново для того, чтобы найти работу. И первым делом то, что они хотели сделать, это построить какое-то место для того, чтобы совершать богослужения наши мусульманские. Ну, естественно, Советский Союз это быстро взяли на жесточайший контроль и, пригрозили серьезными, как сегодня говорят, санкциями. Но после этого мои покойные родители, они для себя взяли вот этот вот маячок, вот эту вот цель и активно участвовали в выделении земли, проектировании и финансировании вот уже перед вами Ивановской нашей соборной мечети, которая была открыта в 2003 году. Сейчас наша проектная организация, я для себя лично ставлю другие задачи. Альхамдулилля, в 2016 году, наконец-то, под мощнейшим поддержки нашего руководителя Фарида Усмановича, было получено разрешение на строительство второй очереди мечети. Вот перед вами разработана 3D-модель, предварительная пока еще. На сегодняшний день уже зарегистрирован договор безвозмездного пользования этой земли в юстиции, и мы начинаем вот уже наш проектный процесс. Дальше вот он также проводятся различные совещания в городе Шуе Ивановской области. Это вот представлена вам 3D-модель, которая находится, да, вот этот Шуе город, он входит в число 60 культурных поселений Российской Федерации. Но в связи с этим все равно, альхамдулилля, получилось так, что нам сейчас выделяют при поддержке губернатора, конечно, и при каждодневной работе Фарида Усмановича выделяют землю на территории вот этого города Шуя. Еще интересно то, что с окружной с федеральной трассы эта мечеть будет видна. И мы хотим сделать так, чтобы не только внешнее убранство, то есть и подсветить ее хорошо, чтобы она была и путникам доступна, и была комфортна прихожанам. Еще один маленький момент, одну минуточку. Вот когда мне посчастливилось побывать на открытии в 2015 году соборной мечети в Москве, вы знаете, вот стояла пара, не люблю слово «старая», такая мудрёная опытом, наверное, лет под 80 уже было. Пока пройдут президенты России, Турции, Палестины, пока вот наш многоуважаемый Рустам Нургалиевич, там вот это церемония открытия, посещения, они стояли 4 часа рука об руку на асфальте под солнцем. Другие вот, жаловались, какие-то, где стулья, почему у нас не организованы. Они не могли себе представить, что пройти военные годы, голод, Советский Союз, вот этот вот строй, они просто благоговейно стояли и, так скажем, восхищались вот этим вот убранством. И это было, знаете, извините, пожалуйста, это было очень сакральная такая вот и символично то, что вот эти люди передали нам вот эту вот эстафетную палочку, которую наше поколение, Алла Берся, не должно уронить, а передать нашим будущим поколениям. Спасибо вам, Ренат Зинурович. Спасибо вам, уважаемый президент, уважаемый соотечественник, те, кто остался, не ушел, слушает нас, за такую возможность, площадку выступить. Я хочу закончить свое выступление уже крылатой фразой нашего президента первого, Шаймиева, Безболдарабес. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Татарстан юк жауаплылыгы чекленген жамгият генерал директоры Рахматуллин Валид Якубулына бериле. Мухтарам милләттәшләр, мухтарам президиум. После таких выступлений, которые были предыдущие, не хочется зачитывать свой доклад. Я перейду на русский язык и сокращу свое выступление. Перейду коротко к той цели, которая у меня была обозначена в моем докладе, и той изюминке. Не буду рассказывать, что мы делаем в Краснодаре, какие благотворительностью и какими добрыми делами мы занимаемся, что у нас складывается по бизнесу. Расскажу коротко о том, к чему вы все причастны. И я тут слушал многие выступления бизнесменов. Я хотел бы, они сейчас внимательно меня слушали и подняли руки, когда я закончу выступление. Значит, волей судьбы. В прошлом году я познакомился с Сердюковым Михаилом Леонидовичем. Человек инициировал и создал проект «Аллея российской славы». Мы с ним встретились на открытии мемориала и памятника бюста Покрышкину. Я сам бывший военный летчик, 15 лет отдал военно-воздушным силам.
И пообщавшись с ним и видя его то благородное дело, которое он инициировал и финансирует этот проект, и привлекает бизнесменов, спонсоров к его проекту, я загорелся огромным желанием сделать добрый жест своей республике, Республике Татарстан, своей исторической родине, хоть я и родился в Краснодарском крае. И посоветовавшись с Рустамом Нургалиевичем, посоветовавшись с Ринатом Зинуровичем, и исходя из того, что было у этого скульптора, у этого производителя образцов, мы приняли решение поставить памятник Рихарду Зорге здесь, в городе Казани. Полноценный, полноразмерный памятник высотой 5 метров. Я совместно с Сердюковым спонсировали это дело, и 22 июня в этом году мы его торжественно открыли здесь, на Аллее Славы. Ринат Зинурович присутствовал, Рустам Нургалиевич в курсе этого проекта. И вот этот почин, вот это толчок в продвижении, в воспитании молодежи в первую очередь, то, что показывая наших героев, показывая заслуги наших дедов, отцов, стариков, и нашей национальности. Я хочу, господ, товарищи бизнесменов, присоединиться к моей новой идее, к моему новому проекту, который мы обсудили с Ринатом Зинуровичем. И объединившись здесь, в городе Казани, может кто-то захочет еще где-то, совместными усилиями создать памятник Мугуба Сыртлановой. Вы все знаете, что во время войны у нас были, как называли фашисты, ночные ведьмы. Это женщины, молодые девочки, летали на допотопных самолетах, на фанерных. Я сам военный летчик и знаю, что такое ночной полет без оборудования. Это все, ты не прилетишь, простой полет, не выполняя задания. Они выполняли боевое задание на этих допотопных самолетах, выполняли задания, возвращались и совершали героические поступки. Но наши войска, видя, что они реально решают, называли их «ночные ласточки». Я приглашаю, я думаю, Ринат Зинурович возьмет бразды правления этого проекта в свои руки. Я приглашаю бизнесменов, которые здесь презентовали свои предприятия. Наверняка у них достаточно финансирования. Я не занимаюсь никакой рекламой. Я приглашаю принять участие и бизнесменов с Татарстана, и бизнесменов с регионов. Давайте общими усилиями продолжим это движение аллея российской славы, аллея славы Татарстана. Там будут все представлены, не только татарский народ, но и русский народ. Присоединиться к этому почину. И, пожалуйста, выстраивайтесь в очередь к Ринату Зинуровичу записываться. Спасибо за внимание. Төмен өлкәсе татарлар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Тавдинское молоко җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять директоры Насиров Ринат Хәмзә улы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Исәнез кадерле дин кардәшләребез, кадерле президиум. Чынлап та инде хәзер мин монда чыгам да татар атлар турында сүз алып барырга ниятемне күрсәтәсем килгән чагында уй килде. Мәйтәм нидер җавап Аблязовка бирергә кирәк. Ничек татар берсе Кләшәдә, берсе Рысакта барганда бер-беренә сугышып барырга тиеш икән. Шул хәлне. Юк, менә безнең эшебез, көчебез татарларны яхшы атларга утыртырга. Ул бит татар халык кызык халык. КамАЗга утырса да, барбыр даже Париж-Дакарны утып кайта. Эшкә алганда КамАЗ турында уйлап торабыз әле. Башлап җибәрәм, бүгенге көнгә Россия күләмендә бар ипподромнар өчесе генә алар мировой урынга кергән берсе аны Казан. Анда безнең кайсы берләргә президентларга биргән бүләкләр чабалар. Бер Ринат Зинуровичка бүләкләр булган икән ат буенча. Алар да булган булалар, но анда татар халыгы катнаша алмый. Бар шундый термин татар аты. Нинди ул татар аты? Авылда эшли торган ат. Бүгенге көнгә татар халыгын җир күләмендә президент аркылы, үзебезнең эшмәкәрләр аркылы, үзебезнең җир буенда торган татарларны таный башладылар. Аларны бүгенге җирле халык итеп күрәләр. Җирле халык бүген Казанда, җирле халык бүген Крымда, Сибирдә. И татар аты бүгенгә безнең күрешебездә юк. Көрәшне әлхәмдүлилләһ шөкер кертә башладылар. Бүгенге мәктәп аркылымы, Татарстандамы чемпионат России, чемпионат мира диек, чемпионат региональный үтеп бара. Но татар рухы саклар өчен татарны менә генә кайтым Ганновердан сорыйм, сез татарны ничек күрәсез? Без татарны күрәбез ат башында диләр. Ат өстендә күрәбез. Алар безгә кунак килгәндә атта килгән кешеләр диләр. Шуңа күрә минем теләгем бүгенге көнгә менә бик матур ипподромнарыбыз бар. Аларның күбесе
Казанда бар, Әлмәттә бар, Бугулмада бар, Төмәндә бар. Анда безнең җәй көне генә атлар чаба, ансы да Англиядан килгән атлар, бик матур атлар, но безнең малыбыз да җитми ул атларны саклап үстерергә. Бүгенгегә әйтик, бик кирәкле эш, но если сагыштырсак, Япониядә оборот 10 гына ипподромныкы 35 миллиард доллар. Если сагыштырсак, Францияныкы 40 миллиард. Англияда где-то 40 миллиард шулук фунт стерлинг. Анда тотализатор 20% чыккач, кала күчәбез икенче хәлгә олимпийский виды спорта дибез. Менә анда безнең конкур бар, выездка бар, алар муниципаль куласында бүген әкертен эшләп киләләр. Аллага шөкер. Но анда безнең яшьләр тоже катнаша алмый. Бүгенгегә ул бик кыйбатлы эш. Аты кыйбат, киеме кыйбат, балаларга ярдәм берүче тренерның эше бик кыйбат. И шул хәлдә без тагын татар катнаша алмыйбыз. Хотя үзебезне күрәбез, татар ат, татарлыгыбызны ат дип күрәбез. Хәзер бүгенге көнгә үзгәрешләр әкертен генә китә башлады. Менә 3 ел элек biz başladık Татарстанда, Арск районында, әйтик инде ул дистанционный конный пробег иделәр. Анда без әкертен генә кертә башладык. Төмәндә дә ул хәл бара безнең, Волгоградта да бара, и бүген көнгә Татарстанда керде ул. Нәрсә ул дистанционный конный пробеги? Ул безнең үзебезнең ат өстендә әкертен генә 10 чакрым, 30 чакрым, 40 чакрым менә шулай жүрү диергә була. Беренчесе. Икенчедән бүген көнгә безнең көрәшне керткән шикелле мәктәпләрдә бүген көнгә шул ук атта йөрергә өйрәтергә кирәк балаларны. Әлхәмдә шөкер безнең татарлык бүген таныша. Но татарның көче аның үзенең гуруф гадәтләрен белү, ул ат аркылы эшләргә өйрәтү, карарга өйрәтү, ат өстендә йөрү, киленне урларга да ат кирәклеген белдерү кирәк. Шуның өчен менә мин теләгем кертергә резолюцияга татар атларын проектны күреп безнең мәктәпләрдә бүгенге беренче класстан ук көрәш шикелле кертергә татар атларда өйрәнергә балаларга. Аның аркылы без үзебезне татарлыгыбызны күрсәтәбез. Бүген көнгә Саудовский Аравияны алыйк, Эмиратны алыйк, ничек Шейх Махтумны бүген таныйлар. Ничек таныйлар? Арабский ат, дистанционный конный пробеги. Казахстанда безнең Кустанайский парад дибез, Всемирный игры кочевников. Без анда катнашмыйбыз татарлар. Без каянда, без юк. Менә шуңа күрә без чагыштырып карасак, ипподромдагы кешеләрне кем анда йөри бүген көнгә? Анда татар халыгы әз йөри, йөрергә аның мөмкинлеге юк. Но әгәр дә менә булган ипподромнар эчендә кварталга бер тапкыр, айына бер тапкыр без үзебезнең авылда торган атларга чабыш ясасак, аның карауга килә торган кешеләр артып утыра, күбеп утыра. Менә без Арский районында уздырдык Төмәндә без күрдек. Bütün халык рәхәтләнеп карый, ничек безнең яшьләр үзебезнең атларда чабалар. Менә мин үземнең өлешемне күрәм. Бүген көнгә Төмән дигән сүз ул 10 мең дигән сүз диергә була. Менә без үзебезнең Төмәндә торган татарлар 10 мең атта рәхәтләнеп атланып, 10 мең обозда атыбыз булгач, шул вакытта Төмән белән Татарстан тайна торган җир дип күрергә тиеш. Шулай ук без Төмәндә торган кешеләр белергә тиеш. Безнең Казанда 10 мең атка утырып, кирәк чагында 10 мең обоз була торып, каршы алырга мөмкинлекләре булырга кирәк. Шуның өчен телим бөтенебезгә бизнесменнар үзебезнең авыл җирендә булган чакта муниципалитетлар белән бергә эшләп, татар атын аның бүгенге пародасы регистрация үтә ала бирсә, менә әзгенә вакыт калды. Министр Марат Готович ул яктан поддерживать итә. И без әкертенә бу хәлдә татарны күрәбез. Галим ягында, тел ягыннан да, дин ягыннан да, но көч ягыннан ул көрәш, атта йөрү, бергәләштерү үзебезне без көчле халык булыр өчен таяна торган халык булырга кирәк. Шуның өчен рәхмәт, игътибары өчен сау булыгыз. Безнең Рәсәйдә иң зур татар авылы Урта Әләзән Пенза өлкәсеннән аның авылдан эшмәкәрләр биредә бар. Алар әлегә хәтле безнең авылда 1200 КАМАЗ бар дип мактаналар иде. Бәлки бу чыгыштан соң инде безнең авылда 5000 ат асрала дип мактана башладылар. Чыннан да бу бик кирәкле проект. Сезнең кул чабуыгыздан күренеп тора. Татарның киләчәге ат белән булырга тиеш. Без иген икән халык, без җир кешеләре. Шуңа күрә дә бик дөрес аттан башка безнең тормыш күңелсез булыр иде. Гел машинага, тракторга, комбайнга кырылган тормыш ул бик күңелле булмас. Ат белән аралашу
бирәктә яшьләр, балалар өчен ул гомерлеккә истә кала торган, мәрхәмәтлек тәрбия торган бик зур чараларның берсе. Хөрмәтле президиум, хөрмәтле туганнар, якташлар, мин монда күп сүз булды КАМАЗ турында да. Мин генеральный директор акционерного общества Римдизель. Быел 46 000 автомобиль КАМАЗ безнең аша үтте обслуживание. 46 тысяч автомобилей КАМАЗ мною обслужено в 2384 точках Российской Федерации. Это 46 тысяч из 600 тысяч. Я предлагаю через Римдизель создать структуру обслуживания и ремонта парка автомобилей КАМАЗ от имени заказчика, от имени потребителя, от имени держателя. Если такие предложения есть, здесь я оставляю свои координаты. Этот бизнес мне сегодня позволяет работать где-то в год 6 миллиардов рублей только услуг. Это не купи-продай, это услуги. Работают 584 выездных бригад от имени Римдизеля. Эти люди работают на местах. Они обслуживают, ремонтируют. Все остальные вопросы по режиму онлайн, по программе, это за Римдизелем. Дальше. Я работаю и обслуживаю вооружение и военную технику. Я произвожу вооружение и военную технику. МТЛБ на северах, которые работают в народном хозяйстве, я готов участвовать в этой работе. Они плавают, они оказывают давление на грунт 0,26 кг в сантиметрах квадратных, то бишь снегоболотоходы. Это тоже рабочая нормальная позиция. Поэтому координат оставляю здесь. Зинатуллин знает об этой программе. Я вам предлагаю от одного автомобиля у кого-то до 100, до всех этих единиц готов принять ваши условия и выступить от имени КАМАЗа, от имени Римдизеля, как бы головным предприятием. Здесь обмана нет. Я уже работаю 7-й год. Расчетно-калькуляционные материалы, они есть. Среди вас есть участники, которые в этой схеме уже работают. Поэтому спасибо за внимание. Хөрмәтле форумда катнашучылар, теркәү вакытында сезнең кулларыгызга резолюция проекты бирелгән иде. Шушы резолюцияны нигездә каршылар булмаса, кул күтәреп раславыгызны сорыйбыз. Кемдә кем шушы резолюцияны кабул итәргә кирәк дигән кешеләрнең кул күтәрүен сорыйм. Шерегез. Кемнәр каршы? Каршылар юк. Кемнәр битараф? Битарафлар шулай юк. Бер тавыштан кабул ителде. Кемнәрдә конкрет тәкъдимнәр, өстәмә тәкъдимнәр булса, безнең конгрессның сотрудникларына тапшырыгыз, без аны өстәрбез. Шуның белән Бөтен Россия Татарстан эшлекле хезмәттәшләре форумының пленар утырышы ябык дип белдерәбез.